Namo Vishnupada Krishna Preshta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshta Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So tomorrow is Sri Ram Navami festival, the all auspicious appearance day of Lord Ram Avatar. நம்ம இப்போ ஸ்ரீராம நவமியை முன்னிட்டு பகவான் ராமச்சந்திரனுடைய அவதார பற்றி விவாதிக்க இருக்கோம். So auspicious to hear and discuss Ram Leela, Ram Katha. ராமலீலை ராமகதா விவாதிக்கிறதுன்றது மிகவும் மங்களமான ஒரு விஷயம். And it is a pleasure of all devotees to hear again and again eternal leelas of Lord Ram. பகவான் ராமருடைய நித்தியமான லீலைகளை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கறதுன்றது பக்தர்களுக்கான ஆனந்தமான விஷயம். Now I understand that Valmiki Rishi, he himself narrated Ramayana, wrote it down. வால்மீகி ரிஷி ராமாயணத்தை எழுதி வச்சார். As famous as you say, Valmiki Ramayana. அவர் சொல்ற மாதிரி பிரபலமானது அது வால்மீகி ராமாயணன்றது. It has been translated in different languages all over the India and for thousands of years is present in society. இந்தியா முழுக்க எல்லா மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஆயிரம் வருடங்களா பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அது. It's a eternal leela for the benefit of all conditioned souls. கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கான நித்தியமான ஒரு லீலை கொண்டிருக்கக்கூடியது அது. And whether benefit for the souls who were there, present in Ram Leela itself, or for the conditioned soul of the future, for both is beneficial. ராம் லீலையில் இருந்த ஜீவன்களுக்கும் சரி அல்லது அதை இப்ப கேட்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் சரி அது பலனளிக்கக்கூடியதா இருக்கு. Why Lord appears? Why Lord perform his leelas? ஏன் பகவான் அவதரிக்கிறார்? ஏன் அவருடைய லீலைகளை புரிகிறார்? As I say, to benefit conditioned souls, there's one reason. முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கு பலனளிக்கிறதுக்காக முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி to establish the dharma, to show the proper conduct. சரியான நடத்தை எப்படி இருக்கணும், தர்மன்றது என்ன, அதுக்காக அவர் அவதரிக்கிறார். To show who is supreme. யார் உச்சமானவர் என்றதை காட்ட விரும்புகிறார். He is supreme. அவரே உச்சமானவர். And to show practically how the dharmic person acts, what are his characteristics, what are his qualities, how he acts in difficult situations, how he manifests his divine qualities for everyone to be seen and to follow. எல்லாரும் பார்க்கிறதுக்காகவும் அதை பின்பற்றதுக்காகவும் தர்மத்தின்படி நடக்கக்கூடிய ஒருத்தர் எப்படி செயல்படுறார், எப்படி பேசுறார், எப்படி நடந்துக்கிறார் அப்படின்றது வழிகாட்டுறதுக்காக அவர் வர்றார். So from Mahabharata Ramayana we learn so many details about culture, about relationship, about society, about God conscious society, better to say. ராமாயணம் மகாபாரதங்கள்ல இருந்து நம்ம கலாச்சாரம், அதாவது கடவுள் உணர்வு கொண்ட கலாச்சாரம், சமுதாயம் மற்றும் இது போன்ற நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொண்டு இருக்கோம். So this is something amazing when you see the standard of morality in times of Ram or times of Krishna. If you see the dealings between king and kinsmen, the dealings between husbands and wives, then you understand this was high class society, this was top class, there was something above our head. ராமருடைய காலத்தில் கிருஷ்ணருடைய காலத்தில் இருந்த நீதி நெறிகள் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த தரமுடையதாக இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ராஜாவுக்கும் நாட்டோட பிரஜைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவாக இருக்கட்டும், கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவாக இருக்கட்டும், மிக உயர்ந்ததாக இருந்தது அது எல்லாமே. When you see the standard of purity of brahmanas, when you see the devotion of kings to the dharma, to the charity, to the truthfulness, this is amazing. Where are those people today? We wonder.
பிராமணர்களுடைய தூய்மையாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு ராஜாவோட தர்மத்துக்கான தன்னை அர்ப்பணித்து கொள்ளக்கூடிய விதமாக இருக்கட்டும், அல்லது நீதி நெறிகளை பின்பற்றதாக இருக்கட்டும், இன்னைக்கு அதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு நம்ம தேட வேண்டியதாக இருக்குது. When Pandavas, by the blessings of their mother, accepted Draupadi as a common wife, 5 of them. பாண்டவர்கள் அவர்களுடைய தாயினுடைய வார்த்தையால் திரௌபதியை அவங்க 5 பேரும் மனைவியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. Some people were concerned, is this dharmic? சில பேர் அதை பற்றி இது தர்மமானதா அப்படின்றத விவாதிக்கிறாங்க. We heard one man accepts more wife, but one wife accepts more men. We never heard of it. ஒரு ஆண் பல பெண்களை மனைவியை ஏற்றுக்கொள்றதை நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆனால் ஒரு பெண் பல ஆண்களை கணவரை ஏற்றுக்கொள்றது நம்ம கேள்விப்படாத விஷயம். So amazing reply was given by Yudhishthir. அதுக்கு யுதிஷ்டர் கொடுத்த பதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒன்று. Yudhishthir said that my mind never goes away from dharma. யுதிஷ்டர் சொல்றார், என்னுடைய மனது தர்மத்துக்கு எதிராக எப்பவுமே சிந்திச்சது கிடையாது. Even if I don't read it in the book, he said, by acting, mind tells me maybe this is not good, this is good. He is so pure that by instantly, by nature, spontaneously he followed principles of dharma. He never deviated from dharma without thinking, is it in the book or not. That quality person he was. புத்தகங்கள்ல இருந்து அதை படிக்கலன்னா கூட அவர் இயற்கையாகவே தர்மம் இல்லாத விஷயத்தில் அவருக்கு அந்த சிந்தனையே வராது. அவர் எது செய்தாலும் அது தர்மப்படி தான் இருக்கும். அந்த சிந்தனையாக இருக்கட்டும், செயலாக இருக்கட்டும், தர்மத்துக்கு புறம்பானதாக இருக்காது. இயற்கையாகவே அவருடைய நிலை அப்படிப்பட்டது. He said, my mind never deviates from dharma. என்னுடைய மனது தர்மத்திலிருந்து திசை திரும்பி கிடையாதுன்றார். And when mother told that should be common wife of all of you, my mind was completely pleased. It must be dharmic. அதே மாதிரி என்னுடைய தாய் அந்த பெண் அந்த திரௌபதியை 5 பேருடைய கணவராக இருக்கணும்னு சொல்லும்போது என்னுடைய மனது எந்த சஞ்சலமும் அடையல, எந்த தொந்தரவும் அடையல, அதை அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னார். Such a person he was, so pure. அந்த அளவுக்கு ஒரு தூய்மையான ஒரு நபராக இருந்தார். Of course, this should not be imitated. இப்போ அதை நம்ம நகல் பண்ணக்கூடாது, அதே மாதிரி நம்ம நடிக்கக்கூடாது. I broke into jewelry shop and my mind was pleased. Must be dharmic. நான் நகைக்கடையை உடைச்சிட்டு உள்ள போனேங்க, என் மனசுல எந்த தொந்தரவும் இல்லை, ரொம்ப அமைதியா இருந்தது, நான் தர்மம் தான் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். No. And then அப்படி அல்ல. Vyasadeva came. அப்புறம் வியாசதேவர் வந்தார். And he said, there were in the past incidents that queens would accept few husbands. கடந்த காலத்துல இது மாதிரி சம்பவங்களும் நடந்திருக்கு. சில ராணியர்கள் பல கணவன்களை கொண்டிருந்தாங்க. And then he narrated previous life of Draupadi when she requested Shiva boon, and 5 times she asked, please give me husband, I want husband, I need husband, you bless me with husband. 5 times she asked, so Shiva said, you will have 5 husbands, 5 times you asked. பிறகு திரௌபதியுடைய முந்தின பிறவி அவர் விளக்குறார். முந்தின பிறவிலே நீங்க சிவபெருமான்கிட்ட கணவன் வேணும் கணவன் வேணும்னு சொல்லி 5 முறை நீங்க கேட்டதால அவர் உங்களுக்கு வரம் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு 5 கணவர் இருப்பார்னு சொல்லி வரம் கொடுத்தார் அப்படின்றதையும் சொல்றார். So Vyasadeva confirmed what Yudhishthir already said, that it is dharmic. அப்படின்னா வியாசதேவர் இப்போ ஏற்கனவே யுதிஷ்டர் சொன்னது அது தர்மமானதுன்றதை உறுதிப்படுத்துறார். So in Mahabharata, Ramayana, we have many instances of difficult situation, complex relationships, and then in all this difficulty, what is dharma, what is adharma, who can know? So these epics, itihasas, they show us how to act when difficulty comes, how to take shelter, how to follow dharma, and in there we have great personalities as examples which we can follow in life. This is very important for society. இந்த இதிகாசங்கள்ல நிறைய மிகவும் சிக்கலான சூழ்நிலைகள்ல நம்ம எது தர்மன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி நம்ம செயல்படுறது, எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அந்த சூழ்நிலைகள்ல அப்படின்றதுக்கு அங்கு மிகச்சிறந்த நபர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க நமக்கு உதாரணமாக இருந்து காட்டுறாங்க எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி செயல்படணுன்றத.
And people would do that before. மக்கள் அதை பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி. They would hear in the villages, in the cities, they would hear Ramayana, they would hear Mahabharata, and then when difficulty comes, they would remember. Even Ram suffered for different reasons, whatever destiny or whatever, So we also have to act like that. We also have to tolerate. We should not deviate from Dharma like that. அதனால மக்கள் அதை பின்பற்றி வந்ததுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தால் கூட பகவான் ராமருக்கு கூட அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அது நம்முடைய விதியாக இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம அதை பொறுத்து கொண்டு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இப்படி தான் செயல்படணும் அப்படின்றத அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. When father says something displeasing to the son would remember. Ram was ordered to go to forest and he was in bliss to follow order of father. He was not attached. ஒரு தந்தை மகனிடத்தில் திருப்தி அளிக்காத ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அப்படின்னா அப்போ அவர் நினைச்சு பார்ப்பார், ராமருக்கு கூட அவருடைய தந்தைகிட்ட இருந்து வனத்துக்கு போக சொல்லி ஒரு கட்டளை வந்தது, ஆனாலும் அவர் அதை ஏற்றுக்கிட்டு தானே செய்தார், அப்படி அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. So if Ramayana and Mahabharata are present in society, there is a hope that people take guidance and they develop some good qualities and come to the God. Others, there is no hope for the society. இப்போ சமுதாயத்தில் ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் இருந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா மக்கள் கடவுளுக்கான ஒரு பாதையை பின்பற்றி அவங்க கடவுள்கிட்ட சேருவாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா வழியே கிடையாது. So it's our duty as a devotees coming Guru Parampara or Vaishnavas, Gaudiya Vaishnava, to spread this knowledge of Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam for the benefit of all. அதனால கௌடிய வைஷ்ணவ சமுதாயத்தில் வரக்கூடிய பக்தர்களான நம்மளுடைய கடமை ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இந்த விஷயங்களை, இந்த ஞானத்தை மக்களுக்கு நம்ம பிரச்சாரம் செய்யணும், பரப்பணும் மக்களிடத்துல. So Lord comes to benefit conditioned souls, to establish supremacy, to establish Dharma, to show the path, and also He comes to enjoy transcendental leelas, pastimes with His devotees. அதே மாதிரி பகவான் இங்கே வர்றதோட நோக்கம் அவருடைய உன்னதமான நிலையை, அவருடைய உச்ச நிலையை மக்களுக்கு காட்டுறதுக்காகவும் அவருடைய பக்தர்கள் மற்றும் அதை கேட்கக்கூடியவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் அவங்களுக்கு பலனளிக்கிறதுக்காகவும் வர்றார். And these are transcendental topics. Whether one sees Ram Leela and participates in Ram Leela or he hears about Ram Leela, he gets same benefit. It's purifying, it's absolute nature. இந்த லீலைகள்லாம் மிக திவ்யமானது. இதனால இதை கேட்கக்கூடியவர்களும் சரி அல்லது அந்த லீலையில பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடியவர்களும் சரி மிகப்பெரிய பலன் அடைகிறாங்க. So great Tamil Rishi Kamban, he also taught that this Ramayana, which is available in Sanskrit, should be also translated in Tamil for the benefit of Tamil people. மிகச்சிறந்த தமிழ் ரிஷியான கம்பரும் வால்மீகி எழுதின இந்த ராமாயணத்தை தமிழ் மக்களுக்காக அவங்களுடைய நன்மைக்காக தமிழில் மொழிபெயர்க்கணும்னு விரும்பினார். He was a great devotee of Vishnu. விஷ்ணுவுடைய சிறந்த ஒரு பக்தர். And he was completely, as he say, attracted and completely mesmerized by this Ram Leela. He was so absorbed in it. He was so attracted to it. அவர் அந்த ராம் லீலையில மிகவும் கவர்ச்சி கொண்டவராக இருந்தார். And after offering prayers to Lord Ram and chanting Hari's name, he says that I'm going to recite this spotless story of the victory of Ram. அவர் சொல்றார், அவர் பகவான் ராமருக்கு தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஹரியுடைய நாமத்தை உச்சரித்ததுக்கு அப்புறம் நான் எந்த ஒரு கரைபடியாத ஒரு உன்னதமான திவ்யமான இந்த ராமருடைய லீலையை நான் வர்ணிக்க போறேன். I need blessing of Lord Ram and Vaishnavas. எனக்கு பகவான் ராமர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை வேண்டும். And he's saying, just like I'm going to recite spotless story of victory of Ram, being influenced by it, just as cat goes to the ocean of milk, we desire to drink it entirely with its high waves. எப்படி ஒரு பூனை பார்க்கடல்ல போய் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நான் குடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு
எண்ணத்தில் வந்து அதை அணுகுதோ அந்த மாதிரி நான் வந்து இதை செய்ய முயற்சிக்கிறேன்றார். Now we know that Kamban was a great poet. கம்பர் மிகப்பெரும் ஒரு கவிஞர். And the way he translated Valmiki, presented Valmiki's Ramayana from Sanskrit to Tamil is amazing indeed. அவர் வால்மீகியினுடைய ராமாயணத்தை சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விதமானது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒன்று. And Tamil people, even theist or atheist, everyone is proud of Kamban's poetry. தமிழ் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாஸ்திகவாதியாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ்திகவாதியாக இருந்தாலும் சரி கம்பனுடைய கவிதையில் வந்து மிகவும் கவர்ச்சி கொண்டிருப்பாங்க. Of course, fellows, today Kamban's Ramayana is very difficult to understand for common man. Even if anybody reads direct what Kamban wrote without explanation, commentaries, hardly 30-40% could be understood by common people. இன்னைக்கு கம்பருடைய அந்த ராமாயணத்தினுடைய அவருடைய எழுத்துக்கள் அப்படியே நேரடியாக அந்த செயல் வடிவில் இருக்கக்கூடிய அதை படிக்கிறதுன்றது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பொதுவான மக்களுக்கு 40% புரிஞ்சு கொள்றதுன்றது மிக கடினமான ஒரு விஷயம். And usually people, when they mention Kamba Ramayana, they'll quote few shlokas, and they went to that extent to use these shlokas describing Sitaram, even in film industry, describing mundane lust and whatever. மக்கள் பேசும் பொழுது ராமாயணத்திலேருந்து சில ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டுவாங்க. இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவங்க வந்து சினிமாவில் வந்து அது வந்து ராமருக்கும் சீதைக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பௌதிகமான காம உணர்வை வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும் அதை உபயோகிக்கிறாங்க. They are so impressed how Kamba described the nature, how he described the beauty of people, how he describes the animals. They are so much appreciating those. கம்பர் மக்களுடைய குணாதிசயங்களையும் இயற்கையினுடைய அழகையும் வர்ணிக்கக்கூடிய விதங்களில் அவங்க மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்து பார்க்குறாங்க. And no doubt everyone is impressed, and all glories to Kamban for that. எல்லாருமே அதில் கவர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. மிகவும் அது அவங்கள பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கு. அதுக்கு வந்து கம்பருக்கு நம்ம புகழ் கொடுக்கணும். That beautiful description and poetry, the real message of Kamban is devotion to Ram and loving exchanges between devotees and the Lord. உண்மையிலே கம்பருடைய அந்த கவிதை நயம் கொண்ட அந்த வர்ணனைகள் எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா ராமருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த திவ்யமான அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை விளக்குறதுக்காக தான். So we are not going to analyze Kamban's poetry like poets or like scholars. இப்போ ஒரு பண்டிதனை போலவோ ஒரு கவிஞனை போலவோ கம்பருடைய கவிதையை நம்ம ஆராய்ந்துட்டு இருக்க போறதில்லை. Whether he compared eyes of the ladies of Ayodhya to the fishes because of shape, or is because of restlessness, or because fish never close the eyes, or because fish were, shy and scare animals, or what is the meaning. We are not going to discuss like this. We are going to discuss his way of presenting Ramayana, through his realization how he presented the story to the people. இப்போ கம்பருடைய கவிதையில் ஒரு பெண்களோட கண்களை ஒரு மீனோட ஒப்பிட்டு சொல்றார். எதனால் அதை ஒப்பிட்டு சொல்றார்? அது வந்து மீன்கள் மாதிரி எப்பவும் கண்ணை சிமிட்டாமல் இருக்கிறதுனாலையா, இல்லை அது வந்து எப்பவும் துடிப்போட ஒரு அமைதி இல்லாமல் இருக்குது அதனாலையா, இந்த மாதிரி எதுக்கனால அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறதில்ல. எப்படி கம்பர் ராமாயணத்தை புரிந்து கொண்டார், அதை வந்து மக்களுக்கு எதுக்காக அதை சொல்லணும்னு நினைச்சார், அதை தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க போகிறோம். For us, Gaudiya Vaishnava, Valmiki Ramayana is the law, that is accepted book, and that is the authority. கௌடிய வைஷ்ணவர்களான நமக்கு வந்து வால்மீகி ராமாயணம் தான் வந்து சட்ட புத்தகம் மாதிரி, அதுதான் அதிகாரப்பூர்வமானது, அதை தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும். So now the question, do we accept Kamban's Ramayana? இப்போ உடனே கேள்வி எழும் நமக்கு, அப்போ கம்ப ராமாயணத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோமா இல்லையா? Yes, we do accept, because Kamban says right from the beginning of Ramayana that my version of Ramayana is based on Valmiki's Ramayana. I'm simply following what he says and putting it poetic Tamil language. That's all what he says. அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா கம்பராமாயணத்தினுடைய தொடக்கத்திலே கம்பரும் சொல்கிறார்,
நான் இந்த வால்மீகியினுடைய ராமாயணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த ராமாயணத்தை நான் எழுதுகிறேன். ஆனால் இது வந்து தமிழ் மொழியில் ஒரு கவிதை நயத்தோடு இதை நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றார், அவ்வளோதான். And as I say, we have focused on Valmiki Ramayana. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்முடைய கவனம், நம்மளுடைய ஈர்ப்பு வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தில் தான் இருக்கணும். Which Kamba follows. கம்பர் அதை பின்பற்றக்கூடியவர் தான். But still we will see some of the stories a little differently presented in Kamba Ramayana. இருந்தாலும் ஒரு சில சம்பவங்கள் வந்து கம்ப ராமாயணத்தில் வேறுபட்ட விதத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. Why is it so? ஏன் அப்படி? Well, the Lord's Lila reveals according to realization of the Rishi. ஏன்னா பகவானுடைய லீலைகள் ரிஷிகள் எந்த அளவுக்கு அனுபவப்பட்டிருக்காங்களோ புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு அது வெளிப்படுத்தப்படுது. And also in Ramayana is going on continuously in every universum and every Treta Yuga. Lord Ram comes. So in different kalpas, description may be a little different. Maybe the same lila happened in a little different way. The message is the same. The hero is the same. Supreme Lord is the same. Ravana is losing every time without fail. But maybe a little different way of acting the lila. மேலும் இந்த பகவானுடைய லீலைகள் வந்து நித்தியமானதுன்றதால எப்பவும் ஒவ்வொரு திரேதா யுகத்திலையும் பல்வேறு கல்பங்களில் அவருடைய லீலைகள் பல்வேறு சமயத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கிறதால ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் அந்த லீலைகள் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ராமாயணம் வரும்போது அந்த லீலை நடக்கும்போது ராமரே வந்து முக்கிய கதாபாத்திரமாக இருக்கார். ராவணன் வந்து அந்த போரில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கான். அவர் கொடுக்கக்கூடிய ராமாயணத்தில் ராமர் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி எப்பொழுதும் ஒன்றே தான், அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனால் அது சொல்லக்கூடிய விதம் ஒரு சில சம்பவங்கள் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கலாம். Okay. So I don't want you now, after this class, everybody goes out on market and purchase Kamba Ramayana and try to read in Tamil yourself. இப்போ என்னுடைய வேண்டுகோள்னா இப்போ நீங்கள் இந்த உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே கடையில் போய் கம்ப ராமாயணம் வாங்கி எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. Why is it so? ஏன் அப்படி நான் வேண்டான்றேன்? You can read, I cannot read. நீங்கள் படிக்கலாம், நான் படிக்கக்கூடாதா? Not like that. அப்படி இல்லை. The thing is, that original text of Kamba is difficult to understand because the Tamil is very high. It's not commonly used today. கருத்து என்னன்னா, உண்மையிலே கம்பர் எழுதின அந்த எழுத்துக்களை நேரடியாக இப்போ நம்ம படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த தமிழ் இப்போ நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. So what you find in market is somebody's interpretation of Kamba's Ramayana. இன்னைக்கு நீங்கள் கடையில் போய் கம்பராமாயணன்னு புத்தகம் வாங்கினீங்கன்னா அங்கே கடையில் கிடைக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் வந்து கம்பராமாயணத்துக்கான வேற யாரோ ஒருத்தருடைய விளக்க உரை தான் இருக்கும். Other detailed one or summarized one, but if somebody is understanding what he understood, Kamba says. But if he's not devotee, he is going to misunderstand. இப்போ கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றத அந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்காரோ அதை தான் அவர் எழுதியிருப்பார். அது வந்து விவரமானதாக இருக்கலாம், சுருக்கமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர் பக்தராக இல்லைன்ற பட்சத்தில் கம்பர் என்ன எழுதியிருக்காரோ அதை இவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. And so only devotee can understand. அதனால பக்தர்களால் மட்டுமே அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So far we didn't find any suitable devotional commentary yet. Maybe Shri Vaishnavas they have. They could read directly and understand, but today we do not know is anybody really doing it. இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே ஒரு முறையான ஒரு வைஷ்ணவருடைய விளக்கப்படி இருக்கக்கூடிய கம்ப ராமாயணம் இன்னைக்கு கிடைக்குதா அப்படின்றது தெரியல. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மத்தியில் அது இருக்கலாம், அல்லது அதை முறையா உள்ளபடி புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு யாராவது இருக்காங்களா என்றதும் நமக்கு தெரியல. Must be some of Shri Vaishnavas, devotees and pandits that they know the real meaning, and this is really nice to hear. ஒரு சில ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பண்டிதர்கள் பக்தர்கள் வந்து அதை உண்மையான அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், அது தெரிந்து கொண்டவர்களாகவும் இருக்கலாம். But these translations by pandits, by film versions of it, TV versions of it, just forget it. Mostly is offensive. ஆனால் இன்னைக்கு கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பண்டிதர்களால் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களோ அல்லது தொலைக்காட்சியில் பார்க்கக்கூடியதோ சினிமாக்களில் பார்க்கக்கூடியதோ நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, அதை நம்ம மறந்துடணும். So we will discuss a little bit of Kamba Ramayana, mostly storytelling
for the pleasure of everyone. All devotees. பக்தர்களுடைய ஆனந்தத்துக்காக நம்ம இப்போ அந்த கம்ப ராமாயணத்திலிருந்து ராமனுடைய லீலைகளை பற்றி நம்ம பேசவிருக்கோம். Okay, so is everyone okay with that? Okay. So Kamba starts his Ramayana with this description of Sarayu river. கம்ப ராமாயணம் சராயு நதியை பற்றின வர்ணனையோட தொடங்குது. Sarayu river flows through Ayodhya. சராயு நதி அயோத்தியா வழியா பாயக்கூடிய ஒரு நதி. He first describes the origin of the river. முதல்ல அந்த நதியினுடைய தொடக்கம் எங்கன்றதை விளக்குறார். He describes that the river starts in Himalayas. அந்த நதியானது இமயமலையில தொடங்குதுன்றதை விளக்குறார். Heavy rains downpour on the mountains of Himalayas. மிக பெரிய மழை அங்க இமயமலையில பொழியுது. And the snow melts also. அங்க இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகளும் உருகுது. Heavy floods are formed. மிக பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது. So he compares the floods on the mountain with the prostitutes. அந்த மலைகள் மீது ஏற்படக்கூடிய அந்த வெள்ளப்பெருக்கை ஒரு விபச்சாரியோட ஒப்பிடுறார். Because the water is all around mountain, looks like the flood is embracing the mountain, but like the prostitute embrace and take all wealth of the man. So this water, what they will do, they will take all good soil and all gems and minerals down from the mountain into the river, into the lower regions. எப்படி ஏன் அப்படி ஒப்பிடுறாருன்னா, எப்படி ஒரு மலையை சுற்றி நிறைய அந்த வெள்ளப்பெருக்கினால நீர் நிரம்பி இருக்குமோ, அது அந்த மலையை அந்த வெள்ளப்பெருக்கானது அதை கட்டி அணைச்சிருக்கிறது மாதிரி ஒரு விபச்சாரி மற்ற ஆண்களை கட்டி அணைக்கும் பொழுது அந்த ஆண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா சொத்தையும் எப்படி அபகரிச்சுக்கிறாங்களோ, அது மாதிரி இந்த வெள்ளப்பெருக்கானது அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த கனிம வளங்களை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஆற்றுல விட்டுறது அப்படின்றார். And then all these rivulets and floods join into river and Sarayu is formed like that. அந்த மாதிரி வெள்ளப்பெருக்கினால வரக்கூடிய நீரோடைகள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சராயு நதியா தோன்றுது. So then Kamban said the Sarayu river rises up and floods and collects tribe people live there, the tribe people who live there. So river takes all their cottages and their clothes and then utensils. He said, just like Krishna stolen the garments of gopis, Sarayu takes all the tribe people possessions with her. அந்த சராயு நதி அந்த வெள்ளப்பெருக்கில் வரும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டுவாசி மக்களுடைய குடிசைகள், அவங்களுடைய ஆடைகள், அவங்களுடைய பண்ட பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிச்சிட்டு வருது. அதை எப்படி கிருஷ்ணர் கோபியர்களுடைய ஆடைகள் எல்லாத்தையும் அபகரிச்சாரோ அந்த மாதிரி அதை ஒப்பிட்டு சொல்றார். So the river brings that good fertile soil with her and all the gems, diamonds, rubies, everything is brought by the river. And then he enters into description of Ayodhya, like that land of kingdom of Ayodhya. இப்போ அந்த சராயு நதி அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனிம வளங்கள், அந்த விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வைரம் போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் அதில் அடிச்சுட்டு வருது. அது அயோத்தியாவில் கொண்டு விடுதுன்றார். And it's amazing description. Ayodhya is Vaikuntha, not different. அயோத்தியா வைகுண்டம், அது ஆன்மீக உலகம். அதை பற்றின வர்ணனை மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கு. Kamban describes the trees, the flowers, the plants, the animals, the rivers, the people. Everything is just most amazing. அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள், மக்கள், செடிகள், பூக்கள், பழங்கள், இது மாதிரி எல்லாத்தையும் அங்கே வர்ணிக்கிறார். அவ்வளோ அருமையான வர்ணனையாக இருக்கு. And he spends quite some time describing beautiful ladies of Ayodhya. அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அழகான பெண்களை பற்றின வர்ணனையும் நிறையவே கொடுத்திருக்கார். But you can see through these descriptions, all the time there are some instructions of morality, of proper conduct, of dharma, all the time. ஆனாலும் இந்த வர்ணனைகளுக்கு மத்தியிலையும் எல்லா சமயத்திலையுமே ஏதாவது ஒரு நீதி கருத்துக்களை அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். உண்மையான நீதி நெறி என்னன்றதை அங்கே
விளக்கிட்டு இருக்கார் இந்த வர்ணனைகளுக்கு மத்தியிலும். He says, for example, the beautiful ladies of Ayodhya are walking gracefully as a swans. So swans, they see them, they are defeated in their gracefulness, so they go away from them. இப்போ உதாரணத்துக்கு அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான பெண்களுடைய அந்த மிக அந்த நளினமான அந்த நடனமானது அன்னப்பறவை போல இருக்கிறதால அங்கே இருக்கக்கூடிய அன்னப்பறவைகள் பார்த்து நம்ம நடையெல்லாம் இவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம தோத்து போயிட்டோன்னு சொல்லி அந்த இடத்த விட்டு போயிடுதான். He describes that their eyes are so beautiful that they defeat all the lotuses present. அவங்களுடைய கண்கள் எந்த அளவுக்கு அழகு வாய்ந்ததா இருக்குன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய தாமரைகள் எல்லாம் அந்த அழகுல தோத்து போயிடுதான். Then again swans come back because they are attracted with their lotus eyes. ஏன் அந்த அன்னப்பறவைகள் எல்லாம் திரும்ப வருது அப்படின்னா அந்த தாமரை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த கண்களுடைய அழகுல மயங்கி போய் வருதான். Then he goes on describing their face and different parts of the body, like the dressing. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய முகம், அவங்களுடைய உடல் அங்கங்கள், அவங்களுடைய ஆடைகள், இந்த மாதிரி நிறைய வர்ணனைகளை கொடுக்கிறார். And then he says their husbands are so attached to them. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றார் அவர்களுடைய அந்த கணவன்மார்கள் மிகவும் அவங்க மேல பற்றுடையவர்களா இருக்காங்க. And he say, but these are lower class people who are devoid of transcendental knowledge, therefore they are attached to the beauties of their wives. ஆனா இவங்க எல்லாம் அந்த திவ்யமான ஞானம் இல்லாதவர்களா இருக்கிறதால அவங்க அந்த மனைவிகளுடைய அழகுல பற்றுடையவர்களா இருக்காங்கன்றார். So you can see that this description of beautiful damsels, as he calls them, beautiful ladies, may attract all kinds of readers to hear this Ramayana. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அழகான பெண்களை பற்றின வர்ணனைகள் எல்லாம் எல்லா வகையான மக்களையும் கவரக்கூடியதா இருக்கும் அத ராமாயணத்தை படிக்க வைக்கிறதுக்கு. But then they will hear the spiritual message. Don't be attached, be detached. This is not for sense enjoyment. இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரும் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு நீ பற்றுடையவனா இருக்கக்கூடாது, பற்று இல்லாம இருக்கணும், ஆன்மீக செய்தியை அவங்க கேட்கறதுக்கும் அங்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாதிரி அவங்க படிக்கும்போது Kamban style is quite different from Valmiki's style of Ramayana presenting. வால்மீகி ராமாயணத்தை தொகுத்து கொடுத்த விதத்துல இருந்து கம்பருடைய ராமாயணத்தை கொடுத்த விதம் நிறையவே வேறுபட்டிருக்கு. So after describing beautiful land of Ayodhya and beautiful plants and the trees and the people, he describes the city of Ayodhya itself. அந்த அயோத்தியாவுடைய அழகு எல்லாம் வர்ணித்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மண் வளம் மற்றும் இயற்கை வளங்களை வர்ணித்ததுக்கு அப்புறம் அயோத்தியா அந்த நகரத்தை பற்றின வர்ணனையை கொடுக்கிறார். Ayodhya means literally that which is not influenced by material energy. அயோத்தியா அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னன்னா பௌதிக சக்தியால பாதிக்கப்படாத இடம் அப்படின்றது அர்த்தம். So he said that he describes the 3 city walls with huge gopurams on entrance. He said gopurams are so big, no sky left empty. He said like this. இப்போ அவர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா அந்த நகரங்களுடைய நுழைவாயில்கள்ல மிகப்பெரிய கோபுரங்கள் இருக்கு. அந்த கோபுரங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆகாயமே தெரியலன்ற அந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது. He say, why gopurams are so high? ஏன் அவ்வளவு உயர்ந்த கோபுரங்கள் இருக்கு? They want to go to Swargaloka and see whether the ladies there are as beautiful as ladies in Ayodhya. ஏன்னா அவங்க சொர்க்கலோகத்துக்கு மேல போய் சொர்க்கலோகங்கள் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை போல அழகானவர்களா இருக்காங்களான்றதை அவங்க பார்க்க விரும்புறாங்களா. But when they came there, is it not so? Ayodhya ladies are more beautiful. ஆனா அங்க அவங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் அழகு வாய்ந்தவர்கள், இங்க மேல சொர்க்கத்துல இருக்கவங்க அந்த அளவுக்கு அழகு கொண்டவர்கள் அல்லன்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. In Puranas it is said that Swargaloka looks like made of gold, it's shining. புராணங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா சொர்க்கலோகங்கள் தங்கத்தால் ஆன மாதிரி அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய இடம். Kamban say that's because the reflection of Ayodhya falls on it, therefore it's shining. அது கம்பர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது என்னன்னா
ஏன்னா அயோத்தியாவினுடைய பிரதிபலிப்பு அங்க இருக்கிறதுனால அது அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கின்றது. And Ayodhya is such a city that sun and moon, they always go around. No, they never stop. They are searching. Is any city comparable to Ayodhya? Otherwise, why they are roaming around? He said. அது சொல்றார், சூரியனும் சந்திரனும் எப்பவும் அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா அயோத்தியா மாதிரியான ஒரு அழகு வாய்ந்த ஒரு நகரம் வேற எங்கேயாவது இருக்குதான்னு தேடிட்டு இருக்கோம். But they cannot find, so still they are roaming around. இன்னும் அவங்க வேற ஒரு நகரத்தை அப்படி காணல, அதனால இன்னமும் அவங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. So inform scientists that Earth is fixed, sun is moving around, moon is moving around. They don't know. They should read. விஞ்ஞானிகள்ட்ட நீங்க இத சொல்லுங்க, பூமி நிலையா இருக்குது, சூரியன் சந்திரன் தான் சுழண்டுட்டு இருக்கு. So then Kamban goes describing the reasons for Vishnu avatar, for Rama avatar. அடுத்து விஷ்ணு அவதார ராம அவதாரத்துக்கான காரணத்தை விளக்குறார். That Ravana did heavy tapasya. ராவணன் மிக கடுமையான தவம் புரிகிறான். He gets blessings to live 3.5 crores of years. 3.5 கோடி வருடங்கள் வாழ்றதுக்கான ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு கிடைக்குது. And by his tapas, he got such a shakti that he conquered all devatas. அவன் எந்த அளவுக்கு தவம் புரிஞ்சான்னா எல்லா தேவதாக்களையும் வெற்றி கொள்ற அளவுக்கு சக்தி பெற அளவுக்கு தவம் புரிஞ்சான். All devatas are engaged as maid servants in his palace in Lanka. எல்லா தேவதாக்களும் அவனுடைய லங்கையில அவனுடைய அரண்மனையில வேலைக்காரங்களா இருந்தாங்க. Later on we'll hear more description of his palace when we come to that point. அவனுடைய அந்த அரண்மனை பற்றின வர்ணனை இன்னும் இருக்கு, அதை நம்ம அப்புறமா கேட்போம். So devatas came to Brahma and said, this Ravana is torturing us, he's kidnapping our wives, he's depriving us from service, we cannot perform dharma, we have to serve him. Even Narada Muni has to chant Ravana's glories in the Vedic tunes. எல்லா தேவதாக்களும் பிரம்மா கிட்ட ஒரு புகார் பண்றாங்க, இந்த ராவணன் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறான், எங்களுடைய மனைவிகளை அபகரிக்கிறான், எங்களுடைய தர்மத்தை தர்மப்படி செயல்படுறதுக்கு அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறான். நாரத முனி கூட வேத விச்சரிப்பின்படி ராவனுடைய புகழை தான் பாட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு புகார் பண்றாங்க. So we are tortured by this Ravana, that please Brahma help us. ராவணனால அவங்க ரொம்பவும் தொந்தரவு அடைஞ்சிருக்காங்க, பிரம்மா கிட்ட தயவு செய்து உதவி பண்ணுங்கன்னு கேக்குறாங்க. So Brahma said, I can't, I cannot kill this asura. பிரம்மா சொல்றார், என்னால இது முடியாது, இந்த அசுரனை என்னால வதம் பண்ண முடியாது. They went to Shiva. சிவபெருமான்கிட்ட போறாங்க. Shiva said, Ravana, I cannot kill him. சிவபெருமான் சொல்ற, ராவணனா என்னால அவனை கொல்ல முடியாதுன்ற. Let's go to Lord Vishnu. எல்லாம் சேர்ந்து விஷ்ணுவிட்ட போலான்றாங்க. So Lord Vishnu smiled and said, yes, I'll come and finish off this asura. பகவான் விஷ்ணு சிரிச்ச முகத்தோட அவர் சொல்றார், நான் அந்த அசுரனை வதம் பண்றேன். And he ordered devatas, now all of you appear on the earth. இப்ப எல்லா தேவதாக்களுக்கும் அவர் கட்டளையிடுறார், நீங்க எல்லாரும் பூமியில போயிருங்க. So all of them, they made progenies. So some appear as a king, some appear as a monkeys, some appear in different forms to assist in Ram Leela. அவங்க எல்லாருமே இப்போ பூமியில சில பேர் மன்னர்களாகவும் சில பேர் குரங்காகவும் ராமருடைய லீலையில உதவி புரியறதுக்காக இருக்காங்க. So why you say, I'll give my Shakti and I will appear as Hanuman? வாயு சொல்றார், நான் என்னுடைய சக்தியை ஹனுமானா தோன்றி நான் செயல்படுத்துறேன். Shiva said, I will also give my Shakti to Hanuman avatar. சிவபெருமான் சொல்றார், என்னுடைய சக்தியை நான் ஹனுமானுக்கு கொடுக்கிறேன்றார். Then different description of different associates, Jambavan, Angada, they are given who, from which devata everyone is. அதுக்கப்புறம் ஜாம்பவான் அங்கதா போன்ற பகவானுடைய லீலையில பங்கெடுத்து கொண்ட அவருடைய சகாக்கள் அத்தனை பேருடைய வர்ணனையும் கொடுக்கிறார். And then he describes that King Dasarath, his glories he describes. அடுத்து தசரத மன்னருடைய புகழை அவர் விளக்குறார். He was so powerful king coming in the Sun dynasty. சூரிய வம்சத்தில் வரக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு மன்னர் அவர். And he was so powerful that devatas call him to help them kill, what is his name? Shabasura or something. Some asura. He killed one asura on the behalf of devatas. அவர் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்காருன்னா தேவதாக்களுக்காக
இவர் வந்து சண்டை போட்டு ஒரு அசுரனை வதம் பண்றார். So then he goes on describing how he had 60,000 queens. மேலும் அவர் பற்றின வர்ணனைகள்ல சொல்றார், அவருக்கு 16,000 ராணியர்கள் இருந்தாங்க. But no children. 60,000 ராணியர்கள் இருந்தாங்க, ஆனாலும் குழந்தைகள் இல்லை. Krishna had 16,000, but Dasara has 60,000 queens. கிருஷ்ணருக்கு 16,000 மனைவர்கள் இருந்தாங்க, ஆனா தசரதற்கு 60,000 மனைவர்கள். And all qualified, topmost. எல்லாமே ரொம்ப தகுதி வாய்ந்தவர்களா, மிக உயர்ந்தவர்களா இருந்தாங்க. But no children. ஆனா குழந்தைகள் இல்லை. So he asked Vashishta, his family guru and brahmana on the kingdom, what to do. குலகுருவான வசிஷ்டர்கிட்ட கேட்கிறார், இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில. So Vashishta informed me that if Rishaya Shringa, great sage, if he does the yagya, definitely you will get a son. மிக பெரும் சாதுவான ரிஷியஸ்ரங்கா வந்து இங்க யாகம் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும்ன்றார். So I'm not going to tell all the story now, Rishaya Shringa bringing him to the kingdom and this and that, but இப்போ ரிஷியஸ்ரங்கா வந்து அந்த ராஜாங்கத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்து இந்த யாகம் பண்றது அந்த கதையெல்லாம் இப்ப நம்ம விவரிக்க போறதில்லை. But we'll just kind of briefly go through it. That finally yagya was done, and from the divine personality appeared from the yagya and given pot of sweet rice to King Dasharatha and say, you share it among your queens. இப்போ அங்க யாகம் நடக்குது, அந்த யாகத்துல இருந்து ஒரு திவ்யமான ஒரு ரூபம் தோன்றி அங்க ஒரு பாத்திரத்துல வந்து ஸ்வீட் ரைஸ் கொடுக்குறாங்க, அதை வந்து உங்க மனைவர்கள் கூட நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி தசரதருக்கு கொடுக்கப்படுது. So the 3 principal queens he given that sweet rice. அந்த ஸ்வீட் ரைஸ் வந்து 3 முக்கிய ராணியர்களுக்கு கொடுக்கிறார். So Kaushalya was the first principal queen. கௌசல்யா வந்து முதல் பிரதானமான ராணி. And from her Lord Ram appeared. அவங்களுக்கு பகவான் ராமர் அவங்க புத்திரடா தோன்றார். And the Kaikeyi was the second queen, very dear to King Dasharatha. தசரத மன்னருக்கு பிரியமான இரண்டாவது மனைவி கைகேயி. She was the third one. And Sumitra was the third. அடுத்து சுமித்ரா. So from Kaikeyi Bharat was born. கைகேயிக்கு பரதர் மகனா பிறக்கிறார். From Sumitra Lakshman and Shatrughna. சுமித்ராவுக்கு வந்து லக்ஷ்மணும் சத்ருகனும் தோன்றாங்க. And we understand they are all Vishnu Tattvas, they are all Bhagavan's forms. இவங்க எல்லாருமே விஷ்ணு தத்துவ நேரடியா பகவானுடைய ரூபங்கள் கொண்டவங்க. Sometimes it is described, Rupa Goswami described that sometimes in Laghu Bhagavatamrita he mentions, sometimes they are called expansion of Adi Chaturvyuha of Vasudeva Sankarshan Pradyumna Aniruddha. சில சமயத்துல Ram Lakshman. Who is explaining? Rupa Goswami in Laghu Bhagavatamrita. ரூப கோஸ்வாமி லகு பாகவதாமிரதத்தில் விளக்குறார். சில சமயத்தில் அவர் எப்படி வர்ணிக்கிறார்னா, இந்த 4 பேரும் முதல் சதுர்யுகத்தினுடைய வசுதேவர் அனிருத்த பிரத்யும்ன இவங்களுடைய விரிவாக்கம் அப்படின்றார். And sometimes they explain that they are expansion of Lord Narayana, of Vaikuntha, his own expansion, partial expansion, and the Shankha and Chakra. சில சமயத்தில் அவர் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணருடைய விரிவாக்கமாகவும் அவருடைய சொந்த விரிவாக்கம், அவருடைய அங்க விரிவாக்கம் மற்றும் அவருடைய சங்கு சக்கரத்தினுடைய விரிவாக்கமாகவும் வர்ணிக்கப்படுது. Lord Narayan himself is Ram, and his bed Ananta Shesha is Lakshman, and the Bharat and Shatrughna Shankha and Chakra. That's also described like that. மேலும் நாராயணரே ராமராகவும் அனந்த சேஷ வந்து லக்ஷ்மணராகவும் அவருடைய சங்கு சக்கரம் வந்து பரத சத்ருக்னராகவும் வந்ததாகவும் வர்ணிக்கப்படுது. So how can be, how much pious and devoted soul Dasharatha is when he got the Lord Ram for his son. பகவான் ராமரே வந்து தனக்கு புதல்வனா அடைகிறார் அப்படின்னா அப்போ அந்த தசரத மன்னர் எந்த அளவுக்கு ஒரு புண்ணியம் செய்தவராக இருக்கணும். And then he describes all the Ram Leelas as a child, all the growing up pastimes like that. அதன் பிறகு
ராமருடைய அந்த பாலியல் லீலைகளை வந்து விவரிக்கிறார். And then when everything is blissful, when everything is auspicious, Ram is growing into beautiful youth, qualified, obedient, just perfect son. பிறகு ராமர் வந்து மிக அழகான ஒரு இளமை பருவத்தை அடைந்துட்டு இருக்கார். மிகவும் கீழ்ப்படைந்த ஒரு தர்மப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு இளைஞனா வந்துட்டு இருக்கார். Everybody loves him, everyone is attracted to him. எல்லாரும் அவர் மேல அன்பு காட்டுறாங்க, அவர் மேல ஈர்ப்பு கொண்டிருக்காங்க. Lakshman become his inseparable person. Together they are all the time, they are together. And Bharat and Shatrugna, two of them, they are all the time together. லக்ஷ்மணர் ராமரோட எப்பவும் கூடவே இருக்கக்கூடிய பிரிக்க முடியாத ஒருத்தர் ஆயிடுறார். அதே போல பரத சத்ருக்னா ரெண்டு பேரும் வந்து எப்பவும் ஒன்றாவே இருக்கிறாங்க. Everyone is attracted to Ram, but Kaushalya is attracted to Bharat even more. Amazingly. எல்லாருமே ராமர் மேல ரொம்ப கவர்ச்சி கொண்டிருந்தாங்க. ஆனா கௌசல்யாவுக்கு வந்து பரதர் மேல அதிகம் கவர்ச்சி இருந்தது. ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். The queens did not show partiality, and Kaikeyi was more attracted to Ram than to her own son Bharat. இன்னொரு விஷயம் என்ன, கைகேயி வந்து ராமர் மேல அதிகம் கவர்ச்சி கொண்டிருந்தாங்க தன்னுடைய சொந்தமான பரதனை காட்டிலும். And later on you will see Kaushalya tells Bharat is 3 times more qualified than you Ram. She speaks like that. ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கைகேயி ஒரு சமயத்தை சொல்லுவாங்க, பரதர் வந்து உன்னை காட்டிலும் 3 மடங்கு தகுதி வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி ராமர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. So there was a bliss of that growing childhood pastimes of the. So இந்த மாதிரி அந்த பகவானுடைய அந்த பாலியல் லீலைகள் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா நடந்துட்டு இருக்கு, அவங்களுடைய வளர்ச்சி இருந்துட்டு இருக்கு. And then the powerful sage Vishwamitra arrives. அதுக்கப்புறம் மிக சக்தி வாய்ந்த சாதவன விஸ்வாமித்திரர் அங்க வர்றார். Is a avatar of Lord Shiva. சிவபெருமானுடைய அவதாரம். Durvasana, no? Durvasana. But anyway, Vishwamitra has similar nature. He blesses you, but he curses you also. It's அவர் நல்லாவே ஆசீர்வதிக்கவும் செய்வார், அதே சமயத்தில் துர்வாசர் போல அவர் சபிக்கவும் செய்வார். So everyone is little kind of little scared and aware to conduct properly, receiving properly, hear properly what he said, and let us get his blessings instead of his curse. அதனால எல்லாருமே ரொம்பவும் கவனத்தோடு இருப்பாங்க. அவர்கிட்ட வந்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை பின்பற்றுறதுலையும் அவர் சொல்றதை கேட்கறதுலையும் வந்து ரொம்ப கவனத்தோடு இருப்பாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம் பெறணும், அவர்கிட்ட சாபம் பெற்றக்கூடாதுன்றதுல எச்சரிக்கையோடு இருப்பாங்க. So King Dasharatha bows down to Vishwamitra, saying, we are blessed, your holy feet arrive in our Ayodhya, we feel purified, we feel honored. How we can serve you? Whatever we can do, we will do in your service. This is proper way of saying. இப்போ தசரத மன்னர் விஸ்வாமித்திரர் வந்து உடனே பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்றார், உங்களுடைய திருவடிகள் இங்கே அயோத்தியா நகரத்தில் பட்டது வந்து நாங்கள் செய்த பாக்கியம், நாங்கள் ரொம்பவும் கௌரவப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம். நீங்கள் வந்ததில் நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். So Vishwamitra, yeah, this is proper what you say. You are coming in such a important dynasty of Sun dynasty, and all the kings were glorious. So you should also act like that. Do what I say. So இப்போ விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், ஆமா நீ சொல்றது சரிதான், நீ வரக்கூடிய இந்த சூரிய வம்சம் மிகவும் புகழ்மிக்க மன்னர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வம்சம். இப்போ நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நீங்க செய்யறது தான் வந்து இந்த வம்சத்தினுடைய புகழ். So Vishwamitra says, I'm doing yagya in the forest and I'm tortured and disturbed by the demons. விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், நான் வனத்துல யாகம் செய்துட்டு இருக்கேன், ஆனா அங்க அசுரர்கள் வந்து என்னை தொந்தரவுப்படுத்துறாங்க, அதை செய்ய விடாம தடுக்கிறாங்க. So give me your son Ram, I'll give him divine weapons, he will kill the demons and I'll return him back to you. இப்போ அவனுடைய மகன் ராமனை கூட அனுப்பி வை, அவனுக்கு வந்து நான் திவ்யமான ஆயுதங்களை கொடுப்பேன், அந்த அசுரர்களை அவன் கொண்டுட்டு திரும்பி வந்துடட்டும். So Dasharatha felt, he is asking, give my life out of me. இப்போ தசரதருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா, என் உயிரையே கொடுக்க சொல்லி அவர் கேட்கிறாரே, அப்படிதான் அவர் உணர்றார்.
And that would be easier than taking Ram from me. தசரத சொல்றார், இப்போ என் உயிரை எடுத்துக்கிறது கூட ரொம்ப எனக்கு சுலபமான விஷயமா இருக்கும், ஆனா ராமரை கேட்கறத காட்டிலும் அப்படின்னு. Child, you want to take in horrible forest, fight with demons. I'm here. My strength is not enough. My army is not enough. I'll come and finish the demons, but leave Ram here. அது சொல்ற, இது சின்ன குழந்தை ராமன், இவனை எதுக்கு நீங்க கூட்டு போகணும்? எனக்கு போதுமான சக்தி இல்லையா? என்னுடைய இராணுவத்துக்கு போதுமான சக்தி இல்லையா? நான் படையோட வந்து அந்த அசுரர்களை நான் கொள்றேன் அப்படின்றார். At that moment, Vishwamitra eyebrows were making a sign of a bow. அந்த சமயத்தில் விஸ்வாமித்திரருடைய கண் இமைகள் அப்படியே வில்லு மாதிரி வளையுது. Already Shapam is coming. இங்க சாபம் வர்றதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காருன்றதை பார்க்கிறார். So Vashishta interferes. King Dasarath, he's a great sage. He will give them divine wisdom. He give them weapons. They will only benefit with him. He himself can destroy all planets. Remember, he created his own heaven, his own earth. So many things he narrates about Vishwamitra. So have faith, he will protect. It's for benefit of Ram. So somehow or other, Dasarath agreed. பிறகு வசிஷ்டர் வந்து விஸ்வாமித்திரர் பற்றி நிறைய வர்ணிச்சு சொல்றார். விஸ்வாமித்திரர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். அவர் வந்து சொந்த ஒரு லோகத்தையே உருவாக்கினவர். அவர் வந்து எது செய்தாலும் உங்களுடைய நன்மைக்காக தான் இருக்கும். சிறந்த ஆயுதங்களை கொடுப்பார், உங்களுடைய நன்மைக்காக தான் இருக்கும். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம், அவர் சொல்றபடி செய்யுங்கன்னுவார். So Lakshman and Ram went together because Lakshman didn't want to get separate. So both of them they went. பிறகு லக்ஷ்மணரும் ராமரும் சேர்ந்து போறாங்க. லக்ஷ்மணர் வந்து ராமரை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க விரும்பாதவர். So we understand from Gaudiya Vaishnava literatures, from teaching of Goswamis, that love in separation is much more stronger, much more forcefully manifest than love in the presence of the Lord. இப்போ கௌடிய வைஷ்ணவர்களுடைய போதனைகளின் படி, கௌடிய வைஷ்ணவ இலக்கியங்கள்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, கோஸ்வாமிகளுடைய போதனைகள் படி பிரிவினால இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கு. அவங்க இணைந்து இருக்கும்போது அதை காட்டிலும் பிரிவினால இருக்கக்கூடிய அன்பு மிகவும் பலம் வாய்ந்ததுன்றது. Of course, in material world, separation from beloved one gives tremendous pain and tortures the person. பௌதிக உலகத்தில் பிரியமானவர்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்றது பெரிய வலியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Brings tremendous suffering. மிக பெரும் துன்பத்தை கொடுக்குது. But in the spiritual realm appears also that this tremendous torture and suffering, but it's actually transcendental bliss, is the highest happiness. ஆனால் அதே ஆன்மீகத்தில் வரும் பொழுது, வெளியில பார்க்கும் பொழுது, மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது மிக பெரும் தொந்தரவு ஏற்படுத்தி அது மிக பெரும் துன்பத்தை கொடுக்கறது மாதிரி தான் தோணும். ஆனால் அதுதான் மிகப்பெரிய அன்பு பரிமாற்றத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு அது. So as soon as Lord Ram left, King Dasarath's feelings for Ram were expressed 1,000 times more. He was more absorbed, more thinking. He couldn't even in a dream forget Ram. He was more intensify his love. ராமர் அங்கிருந்து போன உடனே தசரதருக்கு ராமர் மேல இருந்த அந்த அன்பானது 1000 மடங்கு பெருகி இன்னும் மேலும் ராமரை பற்றின அந்த உணர்விலே, அந்த சிந்தனையிலேயே அவர் இருந்துட்டு இருந்தார். So anyway, Vishwamitra took them through the forest, described different places, different rivers, and then they met this Taraka, famous she-demon, and Ram killed her. அவர் வந்து வனத்தை கூட்டு வந்து பல இடங்களை காட்டுறார், பல விஷயங்களை விளக்குறார் விஸ்வாமித்திரர். அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த தாரகா என்ற அரக்கிய சந்திக்கிறாங்க. So Ram was first hesitating. It was the first demon was lady. ராமர் முதல்ல கொஞ்சம் தயங்குறார். முதல் நபரை நம்ம கொல்றதே வந்து ஒரு பெண்ணா இருக்காளே அப்படின்னு. So Vishwamitra explained to him, don't hesitate to kill her because she is lady. We don't kill ladies because they are shy, because they are chaste, because they are soft by nature. But she is not acting like that. She is acting like a demon. She is killing others, eating others, disturbing Brahmanas, disturbing Dharma. Therefore kill her. She is not a woman. So Ram விஸ்வாமித்திரர் உடனே சொல்றார், ஒரு பெண்ன்றதுனால நீ அவளை கொல்றதுக்கு தயங்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா ஏன் நம்ம பெண்களை கொல்றது இல்லைன்னா அவங்க
வெட்கப்படக்கூடியவங்க, கற்புடையவங்க, அவங்க அந்த மாதிரி நற்குணங்களை கொண்டிருக்கிறதுனால தான் பெண்களை வந்து ஒருத்தர் கொல்லக்கூடாது. ஆனால் இந்த தாரகா வந்து ஒரு பெண்ணை மாதிரி நடந்துக்கல, ஒரு அரக்கனை போல மற்றவர்களை கொல்றா, மற்றவர்களை தொந்தரவுப்படுத்துகிறா, பிராமணர்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்துகிறா, யாகங்களை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறா. அதனால் ஒரு பெண்ணே இல்லை, நீ கொல்லலாம் தயங்காமல் அப்படின்றார். So we also know about the absolute nature of Lord's pastimes, that when Lord bless somebody or kill somebody, both are blessed. So Taraka got moksha. ஆனாலும் பகவானுடைய லீலையில் வந்து ஒருத்தர் அவர் ஆசீர்வதித்தாலும் சரி, அவங்கள வதம் செய்தாலும் சரி, அது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் தான்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். தாரகா வந்து பகவானால கொல்லப்பட்டாலுமே அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. She was free from that curse of Agastya Rishi. அகஸ்திய ரிஷியினுடைய சாபத்திலிருந்து தாரகா விடுபடுறான். So she got moksha. அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. Then they went on further, seeing different places, learning different things. அதுக்கப்புறம் இன்னும் மேலே போகிறாங்க, அங்கே பல இடங்களை பார்க்குறாங்க, பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறாங்க. And then Vishwamitra given divine weapons to Lord Ram. அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரர் திவ்யமான ஆயுதங்களை கொடுக்கிறார் ராமருக்கு. Now we understand from Vedic literature that behind every Shakti there is Shaktiman, there is a person. So வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னா, சக்தி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி சக்திமானும் இருக்கார். So all the weapons in person, they appear to Lord Ram and offer pranam and ask, whenever you think of us, we'll come and serve you. இப்போ எல்லா ஆயுதங்களும் பகவான் ராமர் முன்னாடி வளர்ந்து வணங்கி, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சேவை புரிகிறோம்னு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. And now this is interesting. These are eternal weapons of Lord Ram. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, இது எல்லாமே பகவான் ராமருடைய நித்தியமான ஆயுதங்கள். Not that Ram got weapons for Vishwamitra. விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட இந்த ராமர் ஆயுதங்களை பெற்றார்ன்றதல்ல. Appeared like that. பார்க்கறதுக்கு அப்படிதான் தெரியும். But when Marisha, son of Taraka, came with other demons, Lord Ram used weapons, and Vishwamitra realized he knows how to use them better than me. I never knew of these ways of using those weapons. They are serving him much better, and he knows proper use of them, which I never knew. Vishwamitra admitted. அதுக்கப்புறம் மரிஷா தாரகாவனுடைய மகன் வந்து வரும்பொழுது பகவான் அந்த ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை பார்த்து விஸ்வாமித்திரர் ஆச்சரியம் அடைகிறார். இந்த ஆயுதங்கள்லாம் என்கிட்ட இருந்ததே ஒழிய, ஆனால் இந்த ஆயுதங்களை எப்படி உபயோகிக்கிறதுன்றது எனக்கு இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக உபயோகிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இவருக்கு வந்து அந்த ஆயுதங்களை வந்து எவ்வளோ நுட்பமாக அதை சிறப்பாக உபயோகிக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்குறாரு. So Vishwamitra understood these are eternal weapons of Lord Ram. அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரரும் புரிஞ்சுக்கிறார், இந்த ஆயுதங்கள்லாம் ராமருடைய நித்தியமான ஆயுதங்கள். So it's amazing to walk with Lord Ram and Lakshman and act as their guru. This is amazing, Lila. ராமர் லக்ஷ்மணரோட நடந்துட்டு அவருடைய குருவா அங்க நடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான். Then they came to the one big stone. ஒரு பெரிய பாறை இருக்கு, அங்க வராங்க. So Lord Ram is acting, he doesn't know anything. What is this all about? What is that hermitage? Whose cottage is this and what stone is it? இப்போ ராமர் வந்து எதுவும் தெரியாதவர் போல நடிக்கிறார். இது இந்த குடிசை யாரது, இந்த கல் என்ன, இது பெரிய பாறை இங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். So he say, oh, this is Gautama Rishi's ashram. அது சொல்றாரு, விஸ்வாமித்திரர் சொல்றாரு, இது கௌதம ரிஷியோட ஆசிரமம். And the stone is his wife, cursed by him, turned into stone. இங்க இருக்கிற இந்த பாறை வந்து அவருடைய மனைவி அவரால் சபிக்கப்பட்டு இப்ப பாறையா இருக்கு. And Ram say, why should self-control Rishi curse wife to become stone? தன்னடக்கம் உள்ள ஒரு ரிஷி வந்து ஏன் தன்னுடைய மனைவியை சபிச்சு பாறையாக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். What did she do? அப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? So he said that Lord Indra was attracted with Ahalya. இப்போ இந்திரன் வந்து அகலி என்ற பெண் மேல கவர்ச்சி கொண்டிருந்தான். And he took form of a cuckoo and announced the sunrise 1 or 2 hours earlier than supposed to be. ஒரு குயிலோட ரூபம் எடுத்து சூரிய உதயத்தை வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் முன்னாடியே வந்து சூரிய உதயம் ஆயிடுச்சுன்னு அறிவிச்சது. So Gautam went earlier out of his cottage to take bath. கௌதம ரிஷி வந்து அவருடைய குடிசையில இருந்து ஸ்நானம் பண்றதுக்காக நேரமாவே கிளம்பிறார்.
And in the meantime, Indra took form of Gautama Rishi and approached his wife. இப்போ இந்த சமயத்தில் இந்திரன் வந்து கௌதம ரிஷியோட ரூபத்தில் வந்து அவருடைய மனைவியை அணுகிறார். Bewildered by lust. காமத்தால மயங்கி அவன் அதை மாதிரி செய்கிறான். So, in the course of time, she understood, although he looks like Gautama, this is not my husband. She understood, they were already engaged, and she understood that this is not my husband. அதன் பிறகு அந்த இந்திரன் வந்து கௌதம ரிஷியோட ரூபத்தில் வந்து அணுகி அவங்களோட ஒன்றா இருக்கும் பொழுது ரிஷியோட மனைவி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, இது வந்து கௌதம ரிஷி மாதிரி இருந்தாலுமே இது அந்த ரிஷி இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. But due to being overpowered by the arrows of lust, she did not protest either. ஆனாலும் ஏற்கனவே அவங்க அந்த காம உணர்வில் இருந்ததால அந்த காமத்தினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததுனால அவங்களால அதை எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியல. So Gautama Rishi came back and he understood everything by his tapas. Nobody would to explain to him what happened. He knew. கௌதம ரிஷி திரும்பி வந்து பார்த்தவனே புரிஞ்சுக்கிறார், யாரும் அவருக்கு விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவருடைய தபஸால அவர் அதை புரிந்து கொள்ள முடியுது என்ன நடந்ததுன்றது. So he spelled heavy curse on Indra. உடனே இந்திரனுக்கு வந்து கடுமையான ஒரு சாபத்தை கொடுக்கிறார். That you lusty fellow, நீ ரொம்ப காமமயப்பட்டிருக்க, all over your body the female organ will be manifested. உன் உடல் முழுக்க பெண் உறுப்புகளா இருக்கும் அப்படின்றார். And it happened so. அதே மாதிரி தான் ஆனது. So Indra thought, how can I come in public now? எப்படி நான் வந்து ஒரு பொது இடத்துக்கு வர முடியும்? இந்திரன் கேட்கிறான். And his wife, oh you unchaste lady, you have no any attachment for me, you're like that, you become stone, curse her. அதனால அவனுடைய மனைவிக்கும் வந்து நீ கற்பு இல்லாத ஒரு பெண்ணா இருக்கே, நீ வந்து என் மேல எந்த ஒரு பற்றும் இல்லாம இருக்கே, நீ வந்து ஒரு கல்லாயிடுன்னு சொல்லி அது பாறையா சபிச்சிடுறாரு. So Indra begged and all other devatas came. How can he function as Indra like this? Please, you adjust a little bit cursed. அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து கேட்குற மற்ற தேவர்கள்லாம் இந்திரனுக்காக கேட்குறாங்க, எப்படி வந்து ஒரு இந்திரனா இருந்து இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு செயல்பட முடியும், கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்கன்னு சொல்லி வேண்டுறாங்க. So Rishi say, okay, that female organ will be replaced with eyes. So Indra got his eyes all over the body. அதனால இப்போ விஸ்வாமித்திர இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கௌதம ரிஷி வந்து சொல்றார், இப்போ அந்த பெண் உறுப்பா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அது கண்களா ஆயிடும், அவனுடைய உடல் முழுக்க வெறும் கண்களா இருக்கும் அப்படின்றார். So there you will see when Indra is depicted in any temple or any painting, you will see the eyes all over his body. நீங்க நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கலாம், இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் முழுக்க கண்களோட இருக்கிற மாதிரி படம் வரையப்பட்டிருக்காங்க. And Ahalya also, she was chaste to Gautama, but she was bewildered. It's not her intention to cheat him. She was cheated by Indra and she got lost in the passion. So she said, my lord, how can I come out of this curse? இப்போ கௌதம ரிஷியோட மனைவி வந்து கற்பில்லாதவங்க இல்லை, கற்புடையவங்க தான். ஆனால் இந்திரன் வந்து ஏமாத்திட்டான். ஆனாலும் வந்து அவங்க உணர்ற சமயத்தில் ஏற்கனவே அவங்க காமத்தில் மயங்கி இருந்ததுனால அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் போயிடுது. அதனால இப்போ எப்படி நான் அந்த சாபத்திலிருந்து விடுபடுறதுன்ற நிலையில் அவங்க இருக்காங்க. When Lord Ram comes and places his lotus feet upon the stone, you will be free from the curse. அவர் சொல்றார், அவங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்றார், எப்போ பகவான் ராமர் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடிகளை இந்த கல்லு மேலே வைக்கிறாரோ அப்போ நீ இந்த சாபத்துல இருந்து விடுபடுவேன்றார். So then Rama did that and she regained her original form and he brought her back to Gautama Rishi who accepted her. Now she was free from any impurities. She was completely touched by Rama's feet. ராமர் அவருடைய திருவடியை அந்த பாறை மேலே வச்ச உடனே அந்த கௌதம ரிஷியோட மனைவி வந்து அவங்களுடைய உண்மையான ரூபத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கௌதம ரிஷி கிட்ட கொண்டு வரப்பட்டு கௌதம ரிஷியும் அவங்கள ஏற்றுக்கொள்றாங்க. இப்போ அவங்க மிக தூய்மையானவங்களா இருக்காங்க. So Gautama Rishi accepted. Now you're touched by Lord Ram's feet, you are free from all sin, you can. இப்போ ராமருடைய திருவடி பட்டதால நீ எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு தூய்மையானவர்களா இருக்கிறதால நான் ஏத்துக்கிறேன்னு அவரை ஏத்துக்கிறார். And then Vishwamitra took Ram and Lakshman to Mithila, to King Janak's place.
Where was Swayamvara of beautiful Sita. பிறகு விஸ்வாமித்திரர் ராமர் வந்து மிதிலா நகரத்தினுடைய ஜனக மகாராஜனுடைய மகளுடைய ஸ்வயம்வரத்துக்காக கூட்டு போறார். Now here sage Kamban gives little different details, description of that event. Then it's narrated by Valmiki. Different means he gives more details of the incident. இப்போ இந்த சம்பவத்தை வந்து வால்மீகி தன்னுடைய ராமாயணத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கிறதை காட்டிலும் கம்பருடைய விளக்கமானது கொஞ்சம் மாறுபட்டதா இருக்கு. First he describes Sita's transcendental appearance from the earth itself. When the golden plow was plowing the earth, she appears on her own. She was not born on the womb. She is a Lakshmi Devi herself. முதல்ல சீதா தேவியினுடைய தோற்றத்தை பற்றி வர்ணிக்கிறார். தங்க கலப்பையால் நிலத்தை ஊழும் பொழுது அந்த நிலத்தில இருந்து சீதா தேவி தோன்றின அந்த தோற்றத்தை பற்றி வர்ணிக்கிறார். அது சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி என்ற அந்த வர்ணனை விளக்குறார். She is so beautiful that her maid servants who are around her, although they are ladies, they cannot remove her eyes from her face, and they are so disturbed that eyes are blinking. So for a moment we cannot see beautiful face of Sita. அவங்க எந்த அளவுக்கு அழகு வாய்ந்தவர்களாக இருக்காங்கன்னா அந்த சீதா தேவி, அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார பெண்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க பெண்களாக இருந்தாலுமே கூட இவங்களுடைய அழகுல மயங்கி அவங்களுடைய அழகை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க. அந்த கண் இமைக்கும் பொழுது அவங்க ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளாகிறாங்க. அந்த இமைக்கிற நேரத்தில் வந்து இந்த அழகை நம்மளால பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி. So Kamban is such a poet. The way he describes the beauty of Sita is unbelievable. It's the way சீதையினுடைய அழகை கம்பர் வர்ணிக்கக்கூடிய விதம் மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விதம். அது அவருடைய அந்த கவித்துவத்தை வந்து மிகவும் காட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடம் அது. Very exceptional. I mean really Kamba's poetry is today's songs, today's this poetry is just braying of a donkey compared to Kamban's poetry. Today's poetry is simply useless. கம்பருடைய அந்த கவித்துவம் ஆனது மிக உயர்ந்தது. அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கவிதைன்றதெல்லாம் வந்து அதோட ஒப்பிட முடியாது. இன்னைக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு கழுதை கணக்கிற மாதிரி தான் அதை சொல்லலாம். He described her hair and her forehead like a bow, and the eyes and the lips and the nose and the neck, and fully describes her in amazing detail. அவங்களுடைய தலை முடியா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய நெற்றி, கண்கள், மூக்கு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் அவ்வளவு அழகா வர்ணிச்சிருக்கார். And he said ultimately, how can I describe? There's nothing to compare with. Nothing exists that you can compare any part of body of Sita. இப்போ இவ்வளவு வர்ணனைகளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி அவங்களை வந்து நான் வர்ணிக்க முடியும்? இதோட ஒப்பிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு இணையா ஒப்பிட்டு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களை எப்படி நான் வர்ணிக்க முடியும்ன்றார். Her beauty is so impressive. Even lifeless things are impressed, like mountains and stones. They become soft in her presence. எந்த அளவுக்கு அவருடைய அந்த சீதையினுடைய அழகு இருக்கு அப்படின்னா உயிரற்ற கல் மலை போன்ற உயிரற்ற பொருட்கள்லாம் கூட கவர்ச்சி கொள்ளுது அந்த சீதா தேவியினுடைய அழகுல. Now Kamban described this incident that Vishwamitra, Lakshman and Ram, they are entering into Mithila, and Sita was on the top of her palace there with her maidservants, girlfriends. இப்போ கம்பர் சீதா தேவியினுடைய அழகை வர்ணிக்கும் போது இன்னொரு விஷயம் சொல்றார். இப்போ அந்த சீதா தேவி she was on the top of her palace, and Ram, Lakshman and Vishwamitra are walking on the street entering into the city. அந்த அரண்மனையுடைய மேல மொட்டை மாடியில நின்றுருக்காங்க. ராமர், லக்ஷ்மணர் விஸ்வாமித்திரரோட அரண்மனைக்குள்ள நுழைறாங்க. வெளியில So that moment she seen the Ram. அந்த சமயத்துல சீதா தேவி ராமரை பார்க்கறாங்க. And she was stunned because Ram's beauty is also incomparable. ஏன்னா அவங்க பார்த்த உடனே ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சு பார்க்கறாங்க, ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்கறாங்க. ஏன்னா ராமருடைய அழகும் ஒப்பிட முடியாத ஒரு அழகு. And Ram look at her. இப்போ அந்த சமயத்துல ராமரும் பார்க்கறார். And she immediately they look at each other in eyes, and she immediately remove her glance and run into the palace.
out of shyness. அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேரா பார்த்த உடனே இப்போ சீதா தேவி உடனே அவங்களுடைய பார்வையை அங்கிருந்து விலக்கி அவங்க அரண்மனைக்குள்ள போயிடுறாங்க. So then she felt such attraction, and he also, because they are eternal companions. இப்போ அவங்க நித்தியமான உறவுல ராமரும் சீதை இருக்கிறதால அங்கு ராமரும் வந்து உடனடியா சீதை பார்த்த உடனே அவங்க மேல கவர்ச்சி கொள்றார். So Sita's heart was burning now, and Kamba described in great details now love and separation there, which is most amazing. இப்போ சீதை ராமருடைய அந்த தரிசனத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ராமரை நினைச்சு அவங்களுடைய அந்த உணர்வுகளை வந்து ரொம்ப நீண்ட வர்ணனையா விளக்குறாரு. அந்த பிரிவு நாள்ல அவங்க எப்படி அவங்களுடைய உணர்வு இருக்கின்றது. Her heart become burning out of love for Ram. அவங்களுடைய இதயம் அப்படியே எரியுது அந்த ராமருக்காக. She said that the Rama's form entered through my eyes to my heart and is not coming out now, and I'm become restless like this. ராமருடைய அந்த ரூபமானது என்னுடைய கண்கள் மூலமா என்னுடைய இதயத்துக்குள்ள வந்திருக்கு. இப்போ என்னால ஒரு அமைதியா இருக்க முடியல, நான் ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளா இருக்கேன். Now one thing to notice, this moment she didn't know his name is Ram. She didn't know who he is. Simply she saw somebody on the street and become completely captivated, and she was so shy and disturbed. How can I show such affection to somebody which I don't even know? இப்ப இந்த சமயத்துல இதுதான் ராமர் என்றது சீதைக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு வந்து இப்ப என்னன்னா எப்படி இவரை பார்த்த உடனே நான் இந்த அளவுக்கு கவர்ச்சி கொண்டு அவரால் இந்த அளவுக்கு நான் தொந்தரவுக்குள்ளா இருக்கனே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைச்சு அவங்க ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க. So their maid servant prepared bed of flowers for her. The queens in Krishna Lila also it is described that all the gopis and queens they lay down on the bed made of lotus flowers. இப்போ அங்க வேலைக்கார பெண்கள் different flower petals, lotus petals or different flower petals. இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார பெண்கள்லாம் இப்போ சீதா தேவிக்காக அங்க மலர் இதழ்களாலான படுக்கையை வந்து தயார் செய்திருக்காங்க. So when she lay down the bed on the flower petals, they all dry up due to heat of her body, because love, transcendental love for Ram was now manifest. இப்போ அந்த மலர் இதழ்களாலான அந்த படுக்கையில் அவங்க படுத்த உடனே அந்த இதழ்கள் எல்லாம் அப்படியே காஞ்சி போயிடுது. ஏன்னா அந்த ராமருடைய அந்த எண்ணத்திலேயே அவங்க உடல் வந்து அந்த அளவுக்கு வெப்பமா இருக்கு. So then the symptoms of transcendental love are manifested. Whatever she's seen reminds her on Ram. This is one of the described in Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu and Shastra. The symptoms are described like this. When person is developed, when love of God is manifested, devotee, whatever he sees the Lord. Everything reminds him of Lord. இப்போ பக்தி ரசாமிருத சிந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் போன்ற இலக்கியங்கள்ல ஒருத்தர் பகவத் பிரேமையை கொண்டிருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கான அறிகுறிகள் என்னன்றதை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அது என்னன்னா அவங்க எதை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பகவானுடைய அந்த நினைவு தான் தோன்றும், அவர் தான் நினைவுபடுத்தக்கூடியதா இருக்கும். அதே மாதிரி சீதா தேவி எதை பார்த்தாலும் அது ராமரை நினைவுபடுத்தக்கூடியதா இருக்குதா அவங்களுக்கு. Like Lord Chaitanya would see tamal tree, dark bark of the tamal tree, and he will embrace it thinking this is Krishna. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்கன்னா தமால மரத்தை பார்த்தாருன்னா அந்த மரத்தோட மரப்பட்டைகள் வந்து ஒரு கருத்த நிறத்துல இருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே இது கிருஷ்ணர் நினைச்சு கட்டி பிடிப்பாரு. Or he would see the ocean in Puri with dark blue color and thought this is Yamuna and he will run into it. அல்லது பூரியில இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்தை பார்ப்பார், அது வந்து கருநீல வண்ணத்துல இருக்கும், இதுதான் யமுனா நினைச்சு அதுல உள்ள குதிச்சிருவார். So the maid servants of Sita they placed her on another bed. So இப்போ அந்த வேலைக்கார பெண்கள் எல்லாம் சீதா தேவிக்கு வேற ஒரு படுக்கை, because that one was dried up quickly. ஏன்னா அந்த மலர் இதழ்கள் எல்லாம் காஞ்சி போயிடுது உடனே. Then she saw the petals of blue lotus. இப்போ அங்க அந்த நீல நிறத்துல இருக்கக்கூடிய தாமரை இதழ்களை பார்க்கறாங்க. She see blue color, she remembered Lord blue form. அந்த நீல நிறத்தை பார்த்த உடனே பகவானுடைய அந்த நீல நிறம் அவங்களுக்கு நினைவு வருது. So she was upset with lotus. Why you are disturbing? You are bringing his color but not his form to me.
Like that goes on. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளாகிறாங்க. ஏன் இந்த நீல தாமரையை கொண்டு வரீங்க, இது வந்து என்னை தொந்தரவுப்படுத்துது, இது பகவானை நீங்கள் கொண்டு வரல இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தொந்தரவு அடைகிறாங்க. So like that went on all day. She was completely upset with love of Ram. இந்த மாதிரி நாள் முழுக்க அந்த ராமர் மீது இருந்த அந்த பிரேமையினால அவங்க தொந்தரவுக்குள்ளே இருக்காங்க. Now from other side, Ram also remembered her face. He couldn't see the full form, but he saw the face and eyes, and he was completely, how to say, love for her manifesting his heart also. இப்போ அதே சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் ராமரும் அதே மாதிரி சீதையை பார்த்ததிலிருந்து அந்த சீதை மீதான அன்பு அவருக்குள்ளேயும் தோன்றியிருக்கு. So he was thinking also that I heard about Swayamvara ceremony and tomorrow I'll be trying to string the bow of Shiva, but is this the girl? Is this the daughter of King Janaka or not? No. இப்போ ராமர் நினைக்கிறார், இப்போ இந்த ஸ்வயம்பரத்துக்காக நம்ம வந்திருக்கோம், நாளைக்கு வந்து அந்த வில்ல வந்து நம்ம நாணயற்ற போறோம். இப்போ அந்த ஸ்வயம்பரத்துக்கான பெண் ஜனகருடைய பெண் மகள் வந்து நான் பார்த்த இந்த பெண் தானா அப்படின்றது அவருக்கு தெரியல. His mind was completely absorbed. அவருடைய மனசு அந்த பெண் மேலே வந்து ஆழ்ந்திருக்கு. He said, I cannot understand. Is that the queen's daughter or not? இப்போ இது ராணியோட மகளா இளவரசியா இல்லையான்றது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையே. I cannot discriminate properly. என்னால பிரிச்சு பார்க்க முடியல சரியா. When the girl went into the palace, my mind went with the girl into the palace. So without mind, how can I reason properly? அந்த பெண் அரண்மனைக்குள்ள போகும்போது அந்த பெண்ணோடவே என்னோட மனசும் போயிடுச்சு. எப்படி நான் அதை வந்து இதுவா இல்லையான்றதை பிரிச்சு பார்க்க முடியும். So when night came, Sita saw blue color of night, thinking of Ram, and Ram saw the moon, beautiful face of Sita. Nobody could sleep. None of them. இப்போ இரவு வரும் பொழுது அந்த அழகான அந்த இருண்ட she seen the blue color of the night and remembered the Ram, and he saw the white moon and remembered Sita. இப்போ இரவு வந்த பொழுது அந்த கருநீல வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரவை பார்த்த உடனே சீதா தேவி வந்து ராமரை நினைவு கொள்றாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய சந்திரனை பார்த்த உடனே ராமர் வந்து சீதா தேவியை நினைவு கொள்றாங்க. So now Kamban described like this, that Vishwamitra took Ram and Lakshman to King Janaka and he given them place to stay, palace to stay. இப்போ விஸ்வாமித்திரர் மற்றும் ராமரை எல்லாம் கொண்டு வந்து அவங்க அரண்மனையில் அவங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கிறார் ஜனகர். So Kamban say that Valmiki said that for two of them beds were comfortable. இப்போ கம்பர் சொல்றார், என்ன வால்மீகி சொல்றார் ரெண்டு பேருக்கு சௌகரியமான படுக்கை இருந்தது. Now three of them are there. Vishwamitra is there, Lakshmana is there, Ram is there. ஆனா அங்க இருக்கிறது மூணு பேர், விஸ்வாமித்திரர், ராமர், லக்ஷ்மணர். So Valmiki say for two of them bed was comfortable. இப்போ விஸ்வாமித்திரர் சொல்றதா, அதாவது கம்பர் சொல்றார், வால்மீகி சொல்றதா ரெண்டு பேருக்கு படுக்கை சௌகரியமா இருக்கு. So usually what will happen when we hear this statement, for two of them beds were comfortable, we think for Ram and Lakshman beds were comfortable, no? Vishwamitra maybe Rishi sleeping on the floor or whatever. இப்போ நம்ம பொதுவா அந்த மாதிரி ஒரு வர்ணனை கேட்ட உடனே என்ன நினைப்போம், ராமர் லக்ஷ்மணருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த படுக்கை வந்து ரொம்ப சௌகரியமா இருந்தது, விஸ்வாமித்திரர் வந்து ஒரு ரிஷின்றதுனால அவர் தரையில படுத்திருப்பார் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். But Kamba said not like that. ஆனா கம்பர் சொல்றார் அது அப்படி இல்லை. Lakshman would never sleep. He will always guard Ram. லக்ஷ்மணன் எப்பவும் தூங்கவே மாட்டார், எப்பவும் ராமருக்கு பாதுகாப்பாகவே இருப்பார். So Vishwamitra and Ram will sleep, Lakshman will guard. விஸ்வாமித்திரர் ராமரும் தூங்குவாங்க, லக்ஷ்மணர் பாதுகாப்பார். But this night Ram could not get any sleep. ஆனா இந்த ராத்திரி, குறிப்பிட்ட இந்த ராத்திரியில ராமருக்கு தூக்கம் வரல. So Ram requested Lakshman, so many nights you are throwing me like this, you are not sleeping. Tonight you take rest, I'll take guard. எத்தனையோ ராத்திரிகள் வந்து நீ பாதுகாப்பு கொடுத்து நீ தூங்காம இருந்திருக்க, நீ இன்னைக்கு வந்து நீ தூங்கு, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றார். So therefore
Kamba said. Therefore, Valmiki said, for two of them beds were comfortable, but for Ram was not comfortable. அதனாலதான் கம்பர் சொல்றார், அதனாலதான் வால்மீகி வந்து 2 பேருக்கு படுக்கை சௌகரியமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி வால்மீகி சொல்றதா கம்பர் சொல்றார். So in the morning, Vishwamitra describes the glories of Shiva's bow to Ram and Lakshman. காலையில விஸ்வாமித்திரர் வந்து ராமர் லக்ஷ்மணருக்கு அந்த வில்ல காட்டுறார். Shiva's bow was made from Mandara mountain and Ram bow was made from Sumeru, I think, if I remember. Yeah, from Sumeru. Shiva's bow was made from Mandara mountain by Brahma. சிவபெருமானுடைய அந்த வில்லானது மந்தார மலையிலிருந்து செய்யப்பட்டது. ராமருடைய வில்லானது வந்து சுமேரு மலையிலிருந்து மலையால் செய்யப்பட்டது. Brahma asked Vishwakarma to bend them and to prepare them. பிரம்மா வந்து விஸ்வகர்மா கிட்ட சொல்லி அந்த மலையவே வந்து வில்லா வளைச்சு கொடுத்தார். So with that bow Shiva defeated Tripura, 3 cities of the Asuras. இப்போ அந்த வில்லுனால தான் வில்லை வச்சு தான் சிவபெருமான் வந்து அசுரர்களோட அந்த திரிபுரா நகரத்தில் இந்த அசுரர்களோட சண்டை போட்டார். So one day Lord Shiva and Vishnu wanted to see whose bow is better. ஒரு நாள் சிவபெருமானும் விஷ்ணுவும் யாரோட வில்லு சிறந்ததுன்றதை பார்க்க விரும்புறாங்க. They said to each other, let us check the strengths of our arms and our bows. ஒருத்தரும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாங்க, நம்மளுடைய ஆயுதங்கள் வந்து யாரது சிறந்ததா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சோதிச்சு பார்க்கலாம். So we know Lord Vishnu enjoys fighting. That's that Krishna. பகவான் விஷ்ணு வந்து சண்டைகளை அனுபவிக்கக்கூடியவர், அவர் விரும்புறார். அது who is the best, who is so powerful to fight with him. So he engaged in this sporting with Lord Shiva. இப்போ பகவானோட விஷ்ணுவோட ஒருத்தர் சண்டை போடணும்னா சாதாரண ஆள் முடியாது. அதனால அவர் வந்து சிவபெருமானோட அந்த சண்டை போடுறதுன்ற அந்த விஷயத்துல ஈடுபடுறார். So they were fighting. All 14 planetary walls were shaking. அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சு சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க. சண்டை போட்டு போயிட்டே இருக்கு. இந்த 14 அண்ட சராசரங்களும் வந்து நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. And one moment Lord Vishnu cut the string of the bow of Shiva. ஒரு சமயத்துல வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து சிவபெருமானுடைய வில்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நாணை அறுத்துறார். That's defeating him. அது அவரை தோக்கடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது. He showed his supremacy like that. அவருடைய அந்த உச்ச நிலையை அவர் அங்க நிலைநாட்டுறார். And that time Lord Shiva given bow to the Ishwaku and he came down in King Janakas, I think. அந்த சமயத்துல சிவபெருமான் வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு அந்த வில்ல கொடுத்து அது அப்படியே அந்த வம்சத்துல இப்போ ஜனக மன்னர்கிட்ட இருக்காரு. And Lord Vishnu given bow to, I don't know, to whom he came to Ishwaku, I don't know, it came to Parashurama. பகவான் விஷ்ணுவோட அந்த வில்லானது பரசுராமருக்கு வந்து சேர்ந்தது. Now the bow was so huge. அந்த வில்ல ரொம்ப பெரிய வில் இது. Yeah, if you see in Puranic description of Lord Shiva's body from Kanyakumari to Kashmir, that is the size of Lord Shiva sitting on a banyan tree. இப்போ புராணங்கள்ல சிவபெருமானுடைய உடலை வந்து எப்படி வர்ணிக்குது அப்படின்னா, இப்போ கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய இடம், அந்த அளவுக்கு சிவபெருமானுடைய உடல் அவ்வளவு பெரிய உடல் அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. Bow was quite impressive, huge. அப்படின்னா அந்த வில்லும் வந்து அப்ப எவ்வளவு பெருசு இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க. ரொம்ப bottom was tied in tiger skin and top was tied in the elephant skin like that. அந்த வில்லோட கீழ் பகுதி வந்து புலி தோலாலும் மேல் பகுதி வந்து யானை தோலாலும் வந்து சுற்றப்பட்டிருந்தது. And it was placed in beautiful box, wooden box embroidered with jewelry and gold. அதுக்கு அந்த வில்லை வைக்கிறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மரப்பெட்டியில நிறைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் பதிக்கப்பட்ட அழகுபடுத்தப்பட்ட ஒரு பெட்டியில வைக்கப்பட்டிருந்தது அது. So Valmiki said that 5,000 soldiers, warriors, kshatriyas had to lift it up. வால்மீகி சொல்றார், அந்த வில்லை தூக்கணும் அப்படின்னா 5000 போர் வீரர்கள் வந்து அந்த வில்லை தூக்க வேண்டியது இருந்தது. Now Kamba said the bow was huge and the box was heavy and huge and it was placed on wooden ratha and ratha was big and 60,000 people were pulling it to the place. கம்பர் அதை விளக்கும் போது எப்படி விளக்குறாருன்னா,
அந்த பெரிய வில்லானது அந்த மரப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மரப்பெட்டியானது ஒரு மரத்தாலான ஒரு ரதத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ அந்த ரதத்தோட இழுத்துட்டு வரணும்னா 60,000 போர்படை வீரர்கள் வந்து அதை இழுத்துட்டு வர வேண்டியது இருக்கு. So King Janaka said, if you can bend the bow and string it, then you will get my hand of my daughter. இப்போ ஜனகம் என்ன சொல்றார், இந்த வில்லை வளைச்சு நானே ஏத்திட்ட அப்படின்னா அப்போ என்னுடைய மகள் உனக்கு. Lord Ram was thinking, he was thinking himself, stringing the bow, that's not the problem, but whether that's the girl or not. இப்போ ராமர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, வில்லை வளைச்சு நான் ஏத்துறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஆனா நான் எனக்கு கிடைக்கூடிய பெண் வந்து நேற்று நான் பார்த்த அந்த பெண் தானா இல்லையா. So in the meantime, news comes to the Sita. The son of King Dasharatha, Ram has come, and King Janaka asked him to try to string the bow, and he strings the bow. You will get married tomorrow. So she was excited. இப்போ இந்த சமயத்தில் சீதாவுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்குது. தசரத மன்னருடைய புதல்வர் ராமர் வந்து இங்கே வந்திருக்கார். ஜனக மன்னர் அவர்கிட்ட அந்த வில்லை கொடுத்து நாணயத்தை சொல்லி அவர் நாணயத்திட்டார். அவர் வந்து அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறார், திருமணம். So many princes came before and they couldn't lift up the bow, what to speak of stringing it. இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ இளவரசர்கள் வந்திருக்காங்க, அவங்களால அந்த வில்லை தூக்க கூட முடியல. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க வில்லை வளைச்சு நாணயத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு எங்க. So King Janak was worrying, she is getting elder and elder, nobody is coming qualified, whether this will be successful or not. He was in tension also. இப்போ ஜனக மன்னரும் வந்து ஒரு பதத்துல தான் இருக்காரு. ஏன்னா மகளுக்கு வந்து வயசாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு, வரவங்க யாருமே வந்து நம்ம கேட்கறத செய்ய முடியல, திருமணம் நடக்குமா இல்லையான்றதுல அவருக்கு ஒரு சந்தேகம். And Sita was thinking, son of King Dasharatha, Ram, is that same person or not? And tension in the heart came. இப்போ சீதா தேவி நினைக்கிறது என்ன, தசரத மன்னருடைய புதல்வர் ராமரா, நேற்று நான் பார்த்த அவரே தானா இல்ல வேறவரா? If he's not the person, I better die, enter into fire. இப்போ நான் பார்த்தவரா இல்ல அவர் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து தீக்குளிச்சறது சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But if he is the person, I'll see him tomorrow. ஆனா இப்ப அவர் தான் அப்படின்னா நாளைக்கு நான் அவரை பார்க்க போறேன்ற ஒரு சந்தோஷம். So one second she was happy, one second, but he is not the person, I'll die. ஒரு வினாடி இப்படி சந்தோஷப்படுறாங்க, அது அடுத்த வினாடி வந்து அவர் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுறேன் அப்படி நினைக்கிறாங்க. So these are very transcendental feelings, and the Leela is performed in such a way that this feeling, the tension is created all the time. இது எல்லாமே மிகவும் திவ்யமான உணர்வுகள். இந்த லீலை எப்படி செயல்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா எப்பவும் அந்த ஒரு பதட்டம் அந்த இது இருந்துட்டே இருக்காங்க. So both are thinking of each other and nobody is certain whether they will meet. ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, ஆனா யாருக்குமே உறுதியா இல்லை நம்ம இவங்க தான் இவங்களா அப்படின்றது. Of course these are very exalted topics, but we are describing out of respect. இது எல்லாமே மிக உயர்ந்த விஷயங்கள், இருந்தாலும் நாம மரியாதை நிலையத்தோட அதை விளக்கிட்டு இருக்கோம். It's not material. பௌத்திகமானது கிடையாது இது. But Sage Kamban described it for us, so with great respect we are hearing this. இப்போ கம்பர் இதை வர்ணிச்சிருக்கிறதால நம்ம மரியாதை நிலையத்தோட அதை நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். So then Lord Ram effortlessly, without any effort, without showing like this, just lifted up the bow with one hand, and already everyone was, oh, amazing. இப்போ ராமர் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காம அவர் பாட்டு ஒத்த கையில இப்படி தூக்குறாரு அந்த வில்ல. அதை தூக்கின உடனே எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு பாக்குறாங்க. Everybody stood up. எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க. Everyone was there. எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. And he put one foot on the bottom of the bow and started bending it to put the string. இப்போ அந்த வில்லோட கீழ்ப்பகுதியை தன்னுடைய காலில் வச்சு அழுத்திட்டு அந்த வில்ல வந்து வளைக்கிறார் நான் ஏற்றுறதுக்காக. So he was bending and bow broke. இப்போ அந்த வில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளைச்சிட்டே வர்றார். ஒரு சமயத்தில் அது வில்லு உடஞ்சு போயிடுது. He broke the bow and everybody, oh, what a power. Not his strength, he broke it down. Such a power. இப்போ அந்த வில்லு உடஞ்ச உடனே எல்லாரும் அப்படியே ஒரு கோஷம் எழுப்புறாங்க. இவர் எந்த அளவுக்கு
சக்தி வாய்ந்தவர். அது பேர் நான் நேற்று சொன்ன இவர் வில்ல உடைச்சே விட்டார் அப்படின்னு. So with breaking of Shiva's bow, all hope of Shaivites that Ram is servant Shiva and that Shiva is supreme are also broken. All the hopes are broken. இப்போ ராமர் சிவபெருமானுடைய அந்த வில்லை உடைச்சதால சைவ சமயத்தை சார்ந்த எல்லாருக்கும் ராமரை காட்டிலும் சிவந்தா உச்சமானவர் நினைச்சிட்டு கூடிய அவங்களுடைய அந்த எண்ணமும் உடைத்தெறியப்படுது. If Ram is devotee of Shiva, he will never broke his bow. ராமர் சிவபெருமானுடைய பக்தர் அப்படின்றது உண்மைன்னா ராமர் அந்த வில்லை உடைச்சிருக்க மாட்டார். Neither he will have strength. அவருக்கு அதுக்கான சக்தியும் இருந்திருக்காது. And if he is devotee of Shiva, out of respect and love for Shiva, he will never do that. இப்போ அவர் சிவபெருமானுடைய பக்தராக இருக்கிறார் அப்படின்னா அவர் சிவபெருமான் மேல இருக்கக்கூடிய மரியாதையினாலையும் பக்தினாலையும் அதை செய்திருக்கவும் மாட்டார் அவர். So just breaking of bow shows who is supreme. அந்த வில்லை உடைக்கிறதுனாலே யார் உச்சமானவர் என்றது உறுதியாகுது. So you see, whoever seen Ram that time, they were free from all sins. அந்த சமயத்துல ராமரை பார்த்த அத்தனை பேருமே பாவத்துல இருந்து விடுபடுறாங்க. All the asuras, they run away hearing the sound of breaking a bow. எல்லா அசுரர்களும் அந்த வில்லை உடைச்ச வந்த அந்த சப்தத்தை கேட்டு எல்லா அசுரர்களும் ஓடி போறாங்க. Lord Ram showed he is supreme. பகவான் ராமர் அவருடைய உச்ச நிலைநாட்டுறார். And simultaneously he is enjoying transcendental pastime with his devotee. That is Bhagavan. அதே சமயத்துல அவருடைய பக்தர்களுடனான திவ்யமான லீலைகளையும் அவர் அனுபவிக்கிறார். So all the reasons why Lord appeared ஏன் பகவான் are fulfilled simultaneously. பகவான் இங்க அவதரிக்கிறார் என்றதுக்கான எல்லா காரணங்களும் ஒரே சமயத்துல இங்க நிறைவேற்றப்படுது. To purify conditioned soul, to exchange loving emotions with his devotees, to show he is supreme, to show what is dharma. Everything is done simultaneously. This is Bhagavan. பக்தர்களுடனான அன்பு பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அவருடைய உச்ச நிலையை நிலைநாட்டுறது, தர்மம்னா என்னன்னு காட்டுறது, இது மாதிரி எல்லா செயல்களையும் ஒரே சமயத்தில் அவர் நிலைநாட்டுறார். So now bow was broken and the maidservants of Sita ran to her palace. He broke the bow, you'll be married tomorrow. இப்போ அந்த வேலைக்காரங்க எல்லாம் இவர் அந்த வில்லை உடைச்சிட்டாரு, நாளைக்கு திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சுட்டே போறாரு. So she said, she was in bliss, in ecstasy, finally. இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, இறுதியில இது நடந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி. But then next moment she thought, but if that is not the person, I'll die today. ஆனா அடுத்த வினாடி அவங்க யோசிக்கிறது என்னன்னா, நாம பார்த்தவர் தான் அவர் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகுறது, பரவாயில்ல உயிர் விட்டுறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So now King Janak ordered, Ram is waiting there, Vishwamitra is waiting there, King Janak is there in the main Maidan in Mithila, and King Janak said, bring the Sita now. இப்போ அங்க ஜனகர் அங்க இருக்கார் அந்த முக்கிய மைதானத்துல, அங்க எல்லாருமே ராமர் அங்க இருக்கார், எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க, சீதாவை கூட்டு வாங்க என்றார். So Ram is now waiting. ராமர் காத்துட்டு இருக்கார். I broke the bow. நான் வில்லை உடைச்சிட்டேன். But whether that's the girl or not, otherwise what is the use? ஆனா அந்த பெண் தானா இல்லையா, இப்போ அந்த பெண்ணா இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? This is now time of joy, but he's double mind. ரொம்ப ஆனந்தப்பட வேண்டிய ஒரு சமயம், ஆனாலும் மனசுல இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. So now so finally somebody says to Sita that Ram, king of Dasarath, that is the person sage Vishwamitra brought him to the city. So she remembered, yes, I saw the rishi with two brothers, must be him. So she felt relief, she felt the ecstasy. இப்போ இறுதியில் சீதா தேவிக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்குது. என்னன்னா, இப்போ விஸ்வாமித்திர ரிஷி தான் அந்த தசரத மன்னருடைய புதல்வர்களை கூட்டு வந்தார் அப்படின்ற அந்த செய்தி. ஸோ நேற்று நாம பார்க்கும்போது அந்த ரிஷி கூட இருந்தார். அப்போ அதுதான் நம்ம பார்த்தவர் தான் இவர், அந்த வில்லை உடைச்சவர் அப்படின்றது அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. But then next moment she thought, but maybe it is not the person. ஆனால் அடுத்த வினாடியே அவங்க நினைக்கிறாங்க, ஒருவேளை இப்போ அவர் இல்லைன்னா என்ன ஆகுறது, அப்படி என்ன ஓடுது.
Now breaking over, immediately messengers were sent to King Dasharath in Ayodhya. இப்போ அந்த பில்லை உடைச்ச உடனே அந்த செய்தியானது அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தசரத மன்னருக்கு செய்தி போகுது. So there he was waiting. What is the news of Ram? இப்போ அங்க வந்து ராமரை பத்திர செய்திக்காக அவர் காத்துட்டு இருக்கிறார். So the messenger came and said, "This is what happened. I went to the forest and Taraka was killed and Marisha was shot, and then Ahala was relieved from their curse, and then he strung the bow and broke the bow of Shiva." That messenger reported to Dasharath. இப்போ அந்த செய்தி கொண்டு வந்தவர் வந்து சொல்றார், இது மாதிரி விஸ்வாமித்திரரோட போய் கௌதம ரிஷியோட மனைவி வந்து சாபத்தில் இருந்து விடுவிச்சார், தாரகாவை வதம் பண்ணார், மரீஷனை துரத்தி அடிச்சார், இப்போ ஜனக மன்னருடைய வீட்டில் வந்து அந்த வில்ல வந்து உடைச்சிட்டார் அப்படின்ற அந்த செய்தி எல்லாத்தையும் சொல்றார். And Dasharath said, "Oh, that was the sound we heard before. In Ayodhya they could hear the sound of breaking the bow." அப்ப தசரத் சொல்ற, அப்ப நமக்கு கேட்டது அந்த சத்தம் அதுதானா அப்படின்னு சொல்லி அயோத்தியாவில் வந்து கேட்டிருக்க அந்த சத்தம், அந்த வில்ல உடைச்ச சத்தம். "Announce with the trumpets that marriage of my son is going to take place. Everybody comes." And all Ayodhya went to Mithila. Everybody. உடனே தசரதர் வந்து கட்டளையிடுறார், எல்லாருக்கும் அறிவிப்பு கொடுங்க, என்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் நடக்க போகுதுன்ற அந்த செய்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அறிவிக்கிறார். அங்க அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் மிथिलाவுக்கு வராங்க. And party was so long. When Dasarath entered into Mithila, the rear of the party was still in Ayodhya. So many people were there. What a marriage party. இப்ப அயோத்தியாவில் இருந்து ஊர்வலமா அப்படியே அங்க வராங்க மிथिलाவுக்கு. தசரதர் வந்து மிथिला நகருக்குள்ள நுழையும் போது அந்த ஊர்வலமா வரக்கூடிய மக்களுடைய அந்த கடைசி பகுதியில் இருக்கிறவங்க இன்னும் அயோத்தியாவிலே இருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க பாருங்க. And they come in front of Ayodhya and was night and they take rest before entering into city, all party. அவங்க அந்த நகரத்துக்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாரும் வந்து முன்னாடியே அந்த நகரத்தினுடைய நுழைவாயிலே ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக ராத்திரி தங்குறாங்க. Now something amazing, Kamba does this. He goes on describing now chapter after chapter people of the party. He goes on describing in great detail. அந்த ஊர்வலத்தில் வரக்கூடிய மக்களை பற்றின வர்ணனைகளை கம்பர் பல பல அத்தியாயங்களா அப்படி ரொம்ப வர்ணிச்சிட்டே வர்றார். Describes each of the women separately, her eyes, her breasts, her thin waist, her dress, quite intense description. அங்க ஒவ்வொரு பெண்களையும் தனித்தனியாக அவங்களுடைய கண்கள், அவங்களுடைய மார்பு, அவங்களுடைய மெல்லிய இடை, இது போன்ற பல அங்கங்களை வந்து ரொம்ப விவரமா வர்ணிக்கிறார். Yeah, it's almost bewildering description. அது ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்கு அந்த வர்ணனைகள். He describes the legs, the lotuses, the flowers, the swans, the birds, the elephants in great detail. I mean, it's uncomparable to anything. அவருடைய வர்ணனைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அன்னப்பறவைகள், யானைகள், அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்த்தேக்கங்கள், இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறார். And through the description he gives instruction from Vedas. He instructs us how to behave. இப்போ அந்த வர்ணனைகளோட சேர்த்து அப்பப்போ அவர் வந்து வேதங்கள்ல இருந்து நிறைய உபதேசங்களையும் கொடுக்கிறார். He says after walking all day, all the elephants run into the lake to cool themselves in the water of the lake. நாள் முழுக்க நடந்து வந்ததால எல்லா யானைகளும் ஒரு ஏரிக்குள்ள ஓடி போய் அந்த உடலை வந்து குளுமைப்படுத்திக்கிறதுக்காக உள்ள ஏரிக்குள்ள போய் இறங்குது. And when ladies and men enter into lake, the chandan from their body and kasturi's ointment, they all mix with the fragrance of black lotuses and becomes more attractive, more refreshing, more beautiful. இப்போ அந்த ஆண்கள் பெண்கள்லாம் வந்து அந்த குளத்துல இறங்கின உடனே அவங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தனம் மற்றும் அந்த கஸ்தூரி ஆயில்லாம் அவங்க போட்டிருந்தது வந்து அந்த தண்ணியோட கலந்து அந்த தாமரையோட சேர்ந்து இன்னும் அது வந்து ரொம்ப நறுமணமிக்க ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கு. So he says that some of the elephants, they didn't want to come out of the water, although they were pushed by the goads of the elephant drivers. இப்போ அந்த யானை பாகங்களால யானைகள் வந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்தும் சில யானைகள் வந்து தண்ணியை விட்டு வெளியில வரமாட்டேன்றது. They spoke to them, they pushed them, pinched them in their roads. அவர் அந்த யானைகிட்ட பேசுறாங்க, அந்த
யானை பாகன் வந்து அந்த குச்சால அதை குத்துறாங்க, They இழுக்கிறாங்க. ordered them, by words. They ordered them, they pushed them, but they didn't want to go. அதாவது அந்த யானையை வந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு ஏதோ முயற்சிக்கிறாங்க. Then they push other elephants to push them out. அப்புறம் மற்ற யானைகளை வந்து தள்ளுறது மூலமா இந்த யானைகளை வெளியில கொண்டு வர But still these elephants, they won't come out. இருந்தும் அந்த யானைகள் வர மாட்டேங்குது. So he said, just like a man who is invested in passionate man who is completely absorbed in lust, he never hear words of his friends, relatives and elders. எப்படி காமவயப்பட்ட ஒரு நபர் தன்னுடைய உறவினர்கள் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய பேச்சை கேட்காம அதுல பிடிவாதமா இருப்பானோ அது மாதிரி அப்படின்றார். Then he says the sunset has come. அடுத்து சூரிய அஸ்தமனம் ஆகுது. But he doesn't say now sunset has come. ஆனா அவர் அதை சொல்லும்போது சூரியன் அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத சொல்லல. He said that sun was red color. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சூரியன் வந்து சிகப்பா இருக்கு. And he said lion killed the elephant and blood was spread everywhere, and then elephant died and darkness came. So this is what you see, particularly now summertime. If you see sunset, sun is red. When sun disappears, then sky becomes completely red, and then darkness comes. So he said the lion killed the elephant and the darkness came like that. This is how he describes sunset. He doesn't say சூரிய அஸ்தமனத்தை அவர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா நேரடியா சூரிய அஸ்தமனமாச்சு அப்படின்றத சொல்லாம ஒரு புலி ஒரு சிங்கம் யானையை கொண்டது, அந்த யானையுடைய ரத்தமானது எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே பரவி இருக்கு. அந்த ரத்தம் பரவி இருக்கிற அந்த சமயத்துல இருள் வந்தது அப்படின்றார். நீங்க கோடை காலத்துல இப்ப பார்க்கலாம், சூரிய அஸ்தமனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வானம் முழுக்க அப்படியே சிகப்பா தெரியும். அதுக்கப்புறம் இருள் வரும். Tonight you can see. If you don't believe, see tonight. நீங்க இன்னைக்கு சாயங்காலம் நீங்க பார்க்கலாம். Sunset and then full sky completely red, strong red color, and then darkness comes. The elephant dies. So it's very amazing. இப்போ அந்த அஸ்தமனம் ஆகும்போது அது அப்படிதான் இருக்கும். அந்த சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வானம் முழுக்க சிகப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த இருள் வரும். Okay, so now he says sunrise has come. அடுத்த சூரியன் உதயமாகிறத சொல்றார். He doesn't say like that. அந்த சூரியன் உதயமாச்சுன்னு சொல்லல. He say the darkness was spread. Darkness like Hiranyakashipu was there. ஹிரண்யகசிப்பு மாதிரி இருள் இருந்தது. And Narsingha appeared, and sunrise like a thousands of hands of Narsingha killing demon Hiranyakashipu dissipate the darkness. And this is sunrise description like that. It's amazing. நரசிம்மருடைய ஆயிரக்கணக்கான கரங்கள் அந்த சூரிய கதிர்கள் வர்றது மாதிரி வந்து ஹிரண்யகசிப்புன்ற அந்த இருளை வந்து அழிச்சிருது அப்படின்றார். அப்படிதான் அந்த சூரிய உதயத்தை வர்ணிக்கிறது. Okay, just 5-10 more minutes. Party is waiting for marriage. We cannot stop now. So now the whole party enter into Mithila and King Dasharatha is there. இப்போ எல்லாம் அயோத்தியால இருந்து வந்து மித்திலா நகரத்துக்குள்ள நுழைறதுக்காக காத்திருக்காங்க, திருமணத்துக்காக வந்திருக்காங்க. So now the maid servants are preparing Sita, dressing her for marriage. King called, Janak said, bring the Sita now. So quickly the best jewelry, the best clothes, the best ornament, the best flowers, the best ointment, the best oils, the best mascara, whatever best they will use to decorate Sita. இப்போ அந்த வேலைக்கார பெண்கள்லாம் வந்து சீதா தேவியை அழகுபடுத்துறதுக்காக கட்டளையிடப்படுறாங்க. அவங்க அலங்காரப்படுத்தப்படும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அலங்கார பொருட்களையும் இருக்கிறதுலேயே சிறந்ததை வந்து உபயோகப்படுத்த சொல்றாங்க. But Kamba say, all these ornaments, more they put, more they are concealing beauty of Sita. ஆனா கம்பர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த ஆபரணங்கள் இந்த அழகு சாதன பொருட்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க உபயோகிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு சீதா தேவியினுடைய அழகை வந்து அதை குறைச்சிட்டு இருக்கு. Simply they are hiding her beauty. சீதா தேவியினுடைய அழகை வந்து அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு தான் இருக்கு. Kamban said that there's ornaments on body of Sita like a foolish person in company of intelligent people. Even foolish person, when he sits or walks with company of intelligent people, even his prestige will increase just because of their company.
So he said the ornaments, their prestige increased just because they are body of Sita. Not that they give beauty. Simply like that. இப்போ கம்பர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா, சீதா தேவியினுடைய உடல் மேல் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் ஒரு முட்டாள் மிக புத்திசாலித்தனமான மக்களோட இருக்கும் பொழுது அவனுடைய கௌரவம் கூட உயருது. அதே மாதிரி இந்த ஆபரணங்கள் சீதா தேவியுடைய உடல்ல இருக்கிறதுனால அதனுடைய மதிப்பு, அந்த ஆபரணங்களுடைய மதிப்பு கொஞ்சம் உயருது. So he describes again Sita's beauty. இந்த விதத்துல மறுபடியும் சீதா தேவியுடைய அழகை வர்ணிக்கிறார். And then he says, Sita's eyes have white and black portion. அடுத்து சீதா தேவியினுடைய கண்களை வர்ணிக்கும் போது கண்கள் கருப்பு பகுதி இருக்கு, வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய பகுதியும் இருக்கு. Then he says, like a nectar and poison. அது அமிர்தமும் விஷமும் போலன்றார். Then you are surprised. How can you compare Sita's eyes to poison? It's very unusual. சீதையுடைய கண்களை விஷத்தோட நீங்க ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கலாம். Come and understand minds of readers also. உடனே படிக்கிறவங்களோட வாசகர்களுடைய மனசையும் கம்பரால புரிந்து கொள்ள முடியுது. So he says, from churning of the milk ocean, nectar was produced and poison. Nectar was white and poison was black. So the white portion is compared to nectar and black one to the poison. இப்போ அதுக்கு அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். பார்க்கடல் கடையும் பொழுது பார்க்கடல்ல இருந்து அமிர்தமும் வந்தது, விஷமும் வந்தது. அமிர்தம் வெள்ளையா இருந்தது, விஷம் கருப்பா இருந்தது. அந்த கருப்பான பகுதி விஷத்தோடவும் வெள்ளையான பகுதி அமிர்தத்தோடவும் ஒப்பிடப்படுது. But still you feel, still you are comparing black eyes of Sita as a poison. So he himself says like this, that the black portion is poison, or is it dark image of dark complexion Lord Ram reflected in her eyes? He concludes like this. இருந்தாலும் எப்படி அதை விஷத்தோட ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு அந்த கேள்வி எழுந்துட்டே இருக்குன்றதுனால அவர் சொல்றார், அந்த கருப்பு பகுதியானது அது விஷமா அல்லது பகவானுடைய அந்த கருணையில வண்ணமா அதோட ஒப்பிடப்படுதா அப்படின்றதோட. So he concludes, it is a reflection of image of Ram. ராமருடைய பிரதிபலிப்பு தான் அந்த கருப்பா இருக்கிற பகுதி அப்படின்னு. So now முடிக்கிறார். Sita is coming, Ram is sitting there on the throne and waiting to see, is that the girl or not? And she is also thinking, வராங்க, who I will see now. ராமர் அங்க காத்துட்டு இருக்கார், இதுதான் நம்ம எதிர்பார்த்த பெண்ணா அப்படின்றதுக்காக பார்க்கறதுக்காக அவர் காத்துட்டு இருக்கார். அங்க அரியாசனத்துல அமர்ந்திருக்கார். So finally they see each other and both relief. Oh, that's the girl, that's the person. இறுதியில அவங்க ஒருத்தர் பார்க்கறாங்க, ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைக்குது. நம்ம நினைச்ச மாதிரி அவங்களே தான் அப்படின்றது. Now King Dasarath is there, King Janaki is there, Vashishta is there, Vishwamitra is there, all the people are watching. So they are so attracted to each other, but in front of everyone they cannot look at each other. It's difficult. இப்போ ஜனக மன்னர் இருக்கார், தசரத மன்னர் இருக்கார், விஸ்வாமித்திரர் இருக்கார், மாதிரி எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க. இப்போ இவங்க ஒருத்தர் நேரடியா பார்த்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பார்க்க முடியாது. So Kamba said, Sita will close her eyes and remember that form she seen first time Ram. That form will be in her heart. So she will look in her mind that form, then she will look and compare, just to be sure that this is the same person. Like இப்போ கம்பர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா, சீதா தேவி தன்னுடைய கண்களை மூடிட்டு ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ராமர் அரண்மனைக்குள்ள நுழையும் போது பார்க்குறாங்க இல்லையா முதல் முறையா, அந்த ரூபத்தை மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை பார்க்குறாங்க. இப்போ கண்ணை திறந்து எதிரில் இருக்கக்கூடிய ராமரை பார்க்குறாங்க. பார்த்து ரெண்டும் ஒரே நபர் தானா அப்படின்றத ஒப்பிடுறாங்க. And Ram will also glance from the side at her. அதே மாதிரி ராமரும் சீதா தேவியை பார்க்கிறார். So Kamba said, Sita was all the time adjusting her ornaments just to get excuse to look at him. She will go and look at him that nobody sees. What she just all the time she will be adjusting and just looking at Ram's form. சீதா தேவி எப்பொழுதும் தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளையல அந்த ஆபரணங்களை சரி பண்ற மாதிரி இப்படி முகத்தை முன்னாடி கையை வச்சுட்டு இந்த பக்கம் சைடில் ராமரை பார்ப்பாங்க. So King Dasarath saw Sita and Ram and he saw, look at them like Lakshmi Narayan. இப்போ தசரதர் பார்த்துட்டு சொல்றார், இவங்க ரெண்டு பேரையும் பாருங்க, லக்ஷ்மி நாராயணனும்
இருக்கிறது போல இருக்கு. So he said, Lord Vishnu has 2 wives. You know? So I want to marry Ram for earth also. Bhumi Devi. இப்போ sorry. It's a complex thing. Okay, I'll explain like this. King Dasara saw Sitaram like Lakshmi Narayan. So he said, Narayan has 2 wives, Sri Devi and Bhudevi. So I want to marry my Ram for Bhudevi also. Means I will give him my kingdom also to rule. This is what he said. Then he will have 2 wives. இப்போ நாராயணனுக்கு 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. இப்போ இவர் இவங்க 2 பேரும் லக்ஷ்மி நாராயணனா பார்க்குறார். ஸோ இப்போ என்னுடைய மகனுக்கு சீதா தேவி திருமணமாக போகுது. இப்போ 2வது ஒரு மனைவி வேணுமே. அப்போ இந்த பூமா தேவியும், அதாவது என்னுடைய ராஜாங்கத்தையும் கொடுக்குறேன், அவருக்கு ராஜாவாக்குறேன் அப்படின்றதையும் சொல்றார். He indicated that he will give Ayodhya to Ram to rule. அயோத்தியா ராமருக்கு நான் கொடுக்க போறேன்றதையும் அங்க சொல்றார். Okay. Srila Prabhupada ki jai. Shri Ram Navami Mahotsav ki jai. Shri Ramayana ki jai.